নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমার নাম উর্মি বাসু। আমি রাক্ষা নেটওয়ার্কের কারেন্ট সেক্রেটারিয়েটকে রিপ্রেজেন্ট করছি। Good evening, friends, viewers, supporters of Raksha, and our esteemed speakers this evening. This is the 5th event being organized by Raksha. Raksha stands for Rise Against Child Sexual Harm and Abuse. Today's event will be bilingual because we have many friends, listeners, participants who might not be comfortable in just one language. রাকশার তরফ থেকে সবাইকে অভিনন্দন জানাই। রাকশার নেটওয়ার্ক এখন 15টি অর্গানাইজেশন এবং 10 জন ইন্ডিভিজুয়ালকে নিয়ে তৈরি। আমরা চাই আগামী দিনে রাকশার এই মেম্বারশিপ আরো অনেক বাড়ুক, আরো অনেক কাজ আমরা করতে পারি। আমি যেরকম বললাম, রাকশা এর পুরো নাম হচ্ছে রাইজ এগেইনস্ট চাইল্ড সেক্সুয়াল হার্ম অ্যান্ড অ্যাবিউজ। এটি শ্রীময়ী সেন রামের উদ্যোগে মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে এই নেটওয়ার্ক তৈরি হয় 2016 সালে। Raksha was set up as a network of organizations and individuals in the year 2016 with the objective of making greater awareness about child sexual abuse and to provide services. Over these last 4 years, Raksha has organized multiple events. In 2017, there was an awareness program on TV and print media. In 2018, consultation with schools in Calcutta. Advocacy was done with the government bodies to bring about change. In 2019, Raksha's youth group, Way to Sunshine, performed thematic play, Shunte Pacho Ki? Can you hear us? In Jadavpur University. In 2020, even during the lockdown, an online event was conducted trying to understand consent in intimate relationships. Brief awareness on online sexual abuse and survivors were invited to narrate and share their stories. This is the 5th session, and today's theme is Daily Diary of Stifled Voices. অনেক মানুষের গল্প, অনেক মানুষের কাহিনী আমাদের শোনা হয়নি। আমরা তাদের কাহিনী শোনার জায়গা করে দিয়ে উঠতে পারিনি এখনো। তাদের কাহিনীতে আজকে সন্ধ্যেবেলায় আমরা কান পাতব। আমাদের সমাজে নির্যাতন নিয়েই কথা কম হয়, তার উপরে শিশু নির্যাতন বা শিশু নিগ্রহ নিয়ে আলোচনা বা কথাবার্তা তো আরোই কম। Violence itself is a difficult thing to talk about. Victims who survive violence most often remain unheard. They don't have the language, and they are full of doubt that even if they share their narrative, whether that narrative is going to be listened to with enough empathy, compassion, and if at all there's going to be any way out of their trauma. This evening's event is very significant because we have participants who are going to open their hearts and their minds and share with us stories that larger society has routinely ignored. We are thankful to be representing Raksha. Raksha is a group of individuals, include lawyers, doctors, therapists, counselors, special educators, members of the corporate world, and can invite or does invite
anybody who wants to bring their expertise and their participation in enlarging and expanding and amplifying this initiative. In a city like Kolkata, we are just 15 organizations and 10 individuals who are actively involved in Raksha. We need to make it into hundreds so that the voices of people, of children who are never heard, gets amplified and reaches to the highest levels so that we can continue to do our advocacy and bring about change in the judicial system, sensitize law enforcement agencies, create a network of supportive individuals, and create services that are going to be, most importantly, healing. The objective is to give the lives and the power back to the survivors. This evening, today's online Adda, as we call it, a gathering, we are going to understand different concepts in gender and sexual minority under the umbrella of LGBTQIA. Understanding the nature of violence, particularly sexual violence. The complexities surrounding sexual violence. About gender identity and gender representation. আজকের আড্ডায় আমরা সেই সব মানুষজনের কাহিনী শুনব যারা নিজেদের একভাবে বোঝেন সেইভাবেই নিজেদের উপস্থাপনা করেন। তাদের কাহিনী আরো কিছুটা পেছনের দিকে গিয়ে তাকিয়ে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির মধ্যে যে সমস্ত শিশুরা আছেন বা যারা আজকে বয়ঃসন্ধির জায়গায় রয়েছেন, আগামী দিনে তারা যখন এই সমাজে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে উঠবেন, সেই পথ চলাটা যেন সুরক্ষিত থাকে। তাদের কষ্ট, তাদের নির্যাতন, তাদের ট্রমা কিভাবে আমরা একদম কমিয়ে দিতে পারি, কিভাবে আমরা নিঃশেষ করতে পারি, সেটাই আমাদের আজকের এই আড্ডার মূল উদ্দেশ্য। We are going to call upon a compassionate and inclusive society as we embark on this journey. In an article by Shumit Chaturvedi in 2017 in India's Pen, 4 out of 10 transgender persons face sexual abuse before completing 18 years. This was based upon a survey by an NGO, Swasthi Health Resource Center in Bangalore. Total number of respondents included 2,189 across 3 states of Maharashtra, Tamil Nadu, and Karnataka. We all are given to believing or saying that there is no child sexual abuse in our immediate community. But statistics reveal that most often the perpetrators or the abusers are faces we know and we can actually identify if we remain just a bit more alert. If our objective is to keep children safe in whatever setup, we all need to create much greater awareness. With that, once again, I welcome all of you to this session, and I want to hand over the proceedings of this evening to clinical psychologist Priyanka Poddar, who will be our moderator this evening. Welcome, Priyanka. Thank you, madam. Thank you so much for setting the context for today's discussion. শুভ সন্ধ্যা জানাই সকলকে। আজকে আমাদের যে বিষয়ে আলোচনা, সেই বিষয়টা নিয়ে সত্যিই খুব কথা বলা হয় না।
যেমন ম্যাডাম এতক্ষণ বলছিলেন, যেটা এতটাই কম কথা বলা হয় যেন আমরা মনে করে নিই যেটা আমাদের চারপাশে ঘটছেই না। চোখটা বন্ধ করে রাখতেই বোধহয় বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি আমরা। আমাদের রক্ষার কথা তো আপনারা জানেন। গত 5 বছর ধরে আমরা সমাজের বিভিন্ন সেকশনে কাজ করে চলেছি শিশু যৌন নিগ্রহ প্রতিরোধ করার জন্য, এবং এই বিষয়ক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, স্কুলে গিয়ে কাজ করা, এগুলো হয়। তো কি হলো জানেন, কিছু মাস আগে একটা মান্থলি মিটিংয়ে আমাদের শ্রীময়ী সেনরাম ম্যাডাম এই টপিকটা, আজকের যে বিষয়টা, এটা উল্লেখ করে বললেন, আমরা কি এটা নিয়ে কোনো কাজ করতে পারি? অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিতে বা LGBTQIA+ কমিউনিটিতে শিশু যৌন নিগ্রহ ঠিক কী রূপে প্রকাশ পায় সেইটা নিয়ে আমাদের বোধহয় কথা বলা দরকার। আমরা যদি একটা ঘরোয়া আড্ডায় বসতে পারি, এইটাকে তাহলে একটু বেশি বুঝে নেওয়া যায়, সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়, এবং অবশ্যই আমাদের এই আলোচনার হাত ধরে নিশ্চয়ই অনেকে আমাদের কাছে এগিয়ে আসবেন, সাথে এগিয়ে আসবেন, এবং আমাদের হাত ধরে আমরা একে অপরকে নিয়ে চলতে পারবো। আজকের এই প্রোগ্রামটা শুরু করার আগে আমার যেটা খুব বলা দরকার বলে মনে হয়েছে, যে শিশু যৌন নিগ্রহ তো এমনিতেই একটা ভীষণ অন্ধকার জগতের ব্যাপার যায়, এবং তার উপর সেটা যদি আবার এমন একটি কমিউনিটির ক্ষেত্রে হয় যাদেরকে আমরা এখনো সেই অর্থে স্বীকৃতি দিই না আমাদের সমাজের অংশ হিসেবে, তাহলে সেটা কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে সেইটা নিয়ে আজকের বিভিন্ন স্পিকার্সরা কথা বলবেন। এবং আমি 3টে কথা বলে রাখতে চাইব আজকে প্রোগ্রামের শুরুতে, যে যেহেতু আমরা রক্ষা থেকে এইরকম একটি ইভেন্ট প্রথম অর্গানাইজ করছি, হতে পারে আমাদের সম্বোধন করতে, বিভিন্ন আইডেন্টিটি ধরে সম্বোধন করতে কোথাও ভুল হয়ে থাকতে পারে, ভুল হয়ে যেতে পারে। আপনারা কাইন্ডলি আমাদেরকে শুধরে দেবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন, বলে দেবেন। প্রশ্ন নেব আমরা, যে প্রশ্নগুলো আমাদের স্পিকারদের কথা বলাকালীন আপনারা চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন, সেগুলো অবশ্যই আমরা পরে তাতে ফেরত যাব। এবং যখন একজন স্পিকার কথা বলছেন তখন অন্যান্যদের ভিডিওটা বন্ধ থাকবে, যাতে আমরা তার কথাটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে পাই। এবার একটু আসি আমি কিভাবে আজকের বিষয়টাকে দেখছি। আমার ছাত্র জীবনে যখন কিনা আমি এমফিল করছিলাম ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সুযোগ হয়েছিল একটি গবেষণা করার আমার পাঠ্যক্রমের পাঠ হিসেবে, যেটিতে আমি এই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের কাছে পৌঁছে গেছিলাম। অবশ্যই তারা অ্যাডাল্ট ছিলেন, এবং আমার গবেষণামূলক কাজের বিভিন্ন ভেরিয়েবলসের উপর বেস করে তাদের সাথে কথা হচ্ছিল। তখন প্রথমবার আমি বুঝতে পারি যে শিশুকালে যে যৌন নিগ্রহ ঘটে যায় তার অনেক অনেক স্তর থাকে, এবং সেটা অ্যাডাল্ট জীবনেও এতটা ঢুকে যায় যে সেইখান থেকে একটা মানুষের বিভিন্ন মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস এবং আরো অনেক ইস্যুস তৈরি হয়, যেইগুলো যেন নিজের মধ্যে ঘোরপাক খেতে খেতে মানুষটা আরো বেশি কমপ্লেক্সিটিসের মধ্যে ঢুকে যায়। তারপরে আমার মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশনে কাজ করতে আসা, এবং সেইখানে এসে দেখলাম যে এই কজটার প্রতি আমাদের প্রত্যেকটি টিম মেম্বার কি ভীষণভাবে ডেডিকেটেড, এবং সেইখান থেকে আমার জানা, বোঝা এবং পড়া শুরু হলো। আবার 2 বছর আগে একজন স্পিকার আসলেন স্যাফো থেকে, যার নাম অভিনব দত্ত। তিনি আমাদের এসে এই সম্প্রদায়কে নিয়ে খুব সুন্দরভাবে বোঝালেন। তিনি বললেন যে এই বিভিন্ন আইডেন্টিটিগুলোর মানে কি কি অ্যাসপেক্টস আমাদের জানা উচিত, কি ভাবে আমরা তাদেরকে বুঝবো বা জানার চেষ্টা করব, তাদের কষ্টগুলোতে নিজেদের অ্যাওয়্যার করব, এবং তবেই তো বৃহত্তর সমাজকে অ্যাওয়্যার করার কাজ করব। তো আমরা তাকেই আজকে আবার ওয়েলকাম করেছি আমাদের প্রথম স্পিকার হিসেবে, অভিনব দত্তকে। আমি তার কাছ থেকে আমাদের যে ক্লাসগুলো হয়েছিল মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশনে, সেইটাতে আমরা সবাই এতটাই সমৃদ্ধ হয়েছিলাম
যে আমরা চাই যে তিনি আবার যেন আমাদেরকে খুব ভালো করে পড়িয়ে বুঝিয়ে দেন যে কি কি জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং কি কি ভাবে আমাদের জ্ঞানের রাইজনকে আরো বাড়াতে হবে। তো অভিনব দত্ত সম্বন্ধে যদি আমি কয়েকটা কথা বলি, he is an independent policy researcher with a focus on economic, social, cultural, and political inclusion of transgender and other gender and sexual minority communities across the globe. They work with the William Institute, Department of Law at the University of California, USA, as a research fellow. Obhinabo is also one of the founding members of Plexus India Foundation, where they work in the domain of policy analysis, policy research, sustainable employment generation for transgender and economically underprivileged gender and sexual minority community. তাহলে আজকে আমি ডেকে নিচ্ছি আমাদের প্রথম স্পিকার অভিনব দত্তকে, যিনি আমাদের LGBTQIA স্পেকট্রামটা ভালো করে বোঝাবেন এবং আমাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করবেন। থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা। হ্যাঁ, আমার মনে আছে যে ওই পার্টিকুলার সেশনটার কথা আমার মনে আছে, অ্যান্ড আই স্টিল রিকল ইউর ফেস। থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ উর্মি বাসু ম্যাডাম। মানে আপনি যে ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়েছেন দ্যাট ওয়াজ অলসো ওয়ান্ডারফুল এবং একটা কনটেক্সট অ্যাকচুয়ালি সেট করে দিয়েছি। আনফর্চুনেটলি আমি আমার ক্যামেরাটা এই মুহূর্তে অন করতে পারবো না, আমি আসলে বাইরে রয়েছি, আমি এবং যেখানে আছে সেখানে আমার পক্ষে ক্যামেরাটা অন করা একটু মুশকিলের এই মুহূর্তে। তো তার জন্য আমি ফার্স্ট অফ অল সরি ফর দ্যাট, এবং থ্যাংক ইউ রাকসার যে নেটওয়ার্ক আছে, এবং অন দ্য টপ থ্যাংক ইউ শ্রীময়ী ফর ইনভাইটিং মি অর ফর অ্যাকচুয়ালি আমার নামটা ভাবার জন্য এই পুরো একটা আজকের আলোচনাটার জন্য। এটা যদিও সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট আগেনস্ট মাইনার্স, সেটাকে মানে সেটা একটা ব্রডার একটা যদিও একটা থিম রয়েছে, কিন্তু যেহেতু আজকে আমরা LGBTQ বা জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল মাইনরিটি বা জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল মার্জিনালাইজ যে কমিউনিটির সাথে ঘটা যে বিভিন্ন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ঘটনা বা বিভিন্ন ধরনের হ্যারাসমেন্টের ঘটনা, সেটা হতে পারে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, দ্যাট কুড অলসো বি ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট, দ্যাট কুড অলসো বি সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, এই যে ঘটনাগুলো হয় সেটাকে মাথায় রেখেই আমরা যেহেতু এটা আজকে আলোচনাটা সারবো, আমি প্রথমে চট করে একটুখানি বলে দিতে চাইবো, এবং সেটা আমার মনে হয় যে আজকে এটা সবাই জানে। এই যে LGBTQ স্পেকট্রামটা বলা হচ্ছে, এর মধ্যে কিন্তু হেটেরোসেক্সুয়াল সিসজেন্ডাররাও রয়েছে, কারণ LGBTQ কোনো আলাদা কোনো স্পেকট্রাম হয় না। ইটস এ স্পেকট্রাম অফ জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি। জেন্ডার এবং সেক্সুয়ালিটি এই দুটোকে যদি আমি এই দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বা সম্পর্ক আছে, এটার এই যে তত্ত্বকথা তার বাইরে গিয়েও আমি যদি এই দুটোকে আলাদা করে দুটো অ্যাসপেক্ট অফ হিউম্যান অ্যাসপেক্ট আমরা যদি ধরতে পারি, তাহলেও এই দুটো কিন্তু বাইনারি নয়। মানে দ্য ফ্যাক্ট ইজ কে নাথিং ইজ বাইনারি। আমাদের বায়োলজিক্যাল সেক্সটাও বাইনারি নয়, আমাদের সেক্সুয়ালিটি, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, জেন্ডার আইডেন্টিটি, জেন্ডার রোলস, জেন্ডার এক্সপ্রেশন, এই কোনোটাই বাইনারি তো অবশ্যই নয়। এবং সেই জন্যই আজকে আপনারা দেখতে পারবেন যে LGBT এবং আজকে ধরুন আরো IQA, পরবর্তীকালে আরো অনেক শব্দ এখানে যুক্ত হবে। সেই শব্দ যুক্ত হওয়ার ইনক্লুশনের পলিটিক্সের মধ্যে আমি আপাতত যাচ্ছি না, কিন্তু মানে যেটাই শব্দটা এই যে শুরু হয়েছিল LGBT দিয়ে, তারপর এখন LGBTIQA+, এই যে টার্মগুলো, এবং আজকে আমাদের ইন্ডিয়াতে দাঁড়িয়ে LGBTQIA+, সেটা আমাদের রাজ্যে বলা হয় LGBTQIH, H ফর হিজরা, K ফর পতি, IA+, অন্যান্য জায়গাতে আমি যদি তামিলনাড়ুর কথা ভাবি তাহলে সেখানে AA আসে, কারণ A ফর এসেক্সুয়াল, আবার A ফর আরাবানি। আমি যদি কর্ণাটকের কনসেপ্টে ভাবি তাহলে সেখানে অন্যরকম ভাবে একটা আসে। অর্থাৎ এই টার্মগুলো ভীষণই জায়গা ভেদে, কনটেক্সট ভেদে চেঞ্জ হয়। সেই চেঞ্জের যে কমপ্লিকেশনস রয়েছে, যে কমপ্লেক্সিটি রয়েছে, আমি তার মধ্যে ঢুকতে এই মুহূর্তে বলছি না, কারণ এটা খুবই কনফিউজিং এবং কখনো কখনো আমরাও খুবই কনফিউজড হয়ে যাই, টু বি ভেরি অনেস্ট with all of you, কারণ নতুন নতুন টার্মস আসছে which we may not be aware of, like that's also
মানে উই আর অলসো হিউম্যান বিইংস, মানে আমাদেরকেও পড়াশোনা করতে হয়, আপডেটেড থাকতে হয় বিভিন্ন সময়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জেন্ডার এবং সেক্সুয়ালিটির যে গল্পটা রয়েছে, সেই গল্পটা মোটামুটি এরকম যে আপনি নিজের সম্পর্কে কি ভাবছেন, ইওর ইনেট সেন্স অফ সেলফ, একদম ইনেট সেন্স অফ সেলফ, সেখানে যদি সামাজিক স্টিগমা, সেখানে যদি আর কোনো রকমের এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর কাজ না করে, যদিও এটা রিয়েল লাইফে হয় না, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর কাজ করেই ফেলে। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি বলেন যে যে ধারাবাহিকভাবে মহিলারা বিজ্ঞান পড়তে পারেন না, মহিলারা অঙ্কে কাঁচা, মহিলারা ড্রাইভার ভালো নন, এই যে সামাজিক যে উক্তিগুলো বিভিন্ন সময় আমাদের যারা ফিমেল অ্যাসাইন্ড আর পার্ট তাদের উপরে দেওয়া হয়, তার কি কোনো প্রভাবই তাদের মধ্যে পড়ে না? ডেফিনেটলি আসে, ঠিক আছে, কারণ সামাজিক যে টাগানো তার কিন্তু একটা ডিপ সিটেড ইম্প্যাক্ট রয়েছে অন হোয়াট উই থিঙ্ক অফ আওয়ার সেলফ অ্যাজ ওয়েল। কারণ সবসময় সব মানুষ ওই যেটাকে আমরা আনলার্নিং বলি, সেই আনলার্নিংটাকে, অর্থাৎ আমাকে যেটা শিখিয়েছে সেইটাকে চ্যালেঞ্জ করে, সেটাকে আবার নতুন করে মানে ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে একটা শিক্ষার মধ্যে যাওয়া, সেইটা সবসময় সবার সেই প্রিভিলেজ থাকে না, সবার সেই সময় থাকে না, এবং সবার সেই ইচ্ছাও থাকে না। যাই হোক, কিন্তু আমি যদি সামাজিক যে আমাদের যে প্রভাব, সামাজিক ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে আমি যদি শুধু আমার দিক থেকে ধরি, তাহলে আমার ইনেট সেন্স অফ সেলফ হচ্ছে আমার জেন্ডার। এছাড়া জেন্ডার আর কিচ্ছু নয়। আমি নিজেকে কিভাবে ভাবি, আমি কোন কাজ করতে পছন্দ করি, আমি কিভাবে নিজেকে এক্সপ্রেস করি, আমি কোন সাবজেক্ট চুজ করব, আমি কার সাথে কাকে আমি ভালোবাসবো, কার প্রতি আমি সেক্সুয়ালি অ্যাট্রাক্টেড হব, এই সব কিছুই কিন্তু, এই সব কিছুর এক্সপিরিয়েন্সে কিন্তু আসলে জেন্ডার। এর বাইরে জেন্ডারটার কিচ্ছু নয়। তো আমার ইনেট সেন্স অফ সেলফ হলো জেন্ডার, এবং সেক্সুয়ালিটি আমার চোখে অন্যান্যরা অন্যান্য ভাবে এক্সপ্লেন করতে পারেন। আমার চোখে সেক্সুয়ালিটি একটা সাবসেট অফ জেন্ডার, এর বাইরে সেক্সুয়ালিটির কিছুই নয়। অর্থাৎ আমার সেক্সুয়াল ইন্টিমেট রোম্যান্টিক ইরোটিক ইন্টিমেট লাইফে আমি কার প্রতি আকৃষ্ট হব, আমি কিভাবে আকৃষ্ট হব, এবং সেক্সুয়াল যে অ্যাক্টের সময় আমি কিভাবে পারফর্ম করব, এই সব কিছু কিন্তু একটা সেক্সুয়ালিটি আমব্রেলার উপরে অ্যাকচুয়ালি নিয়ে আসে। এবং এই জেন্ডার এবং সেক্সুয়ালিটি কখনো কখনো এক, কখনো কখনো আবার ভীষণ আলাদা। অর্থাৎ এই ব্যাপারগুলোকে কখনো আমরা এই দুটো আলাদা বস্তু বলে আমরা এটাকে করতে পারবো না, মানে এটা কখনোই করা সম্ভব নয়, করা যায়ও না এবং যাবেও না। তো LGBTQIA এই যে বড় টার্মটা আছে, সেখানে L ফর লেসবিয়ান, G ফর গে, B for bisexual, 3 for transgender, I for intersex, Q for queer বা gender queer, A for asexual, aromantic, এবং প্লাস দিয়ে ডিনোট করা হয় হচ্ছে এর বাইরেও অগুন্তি আইডেন্টিটি রয়েছে। আমি যদি এইগুলো টার্মগুলোকে, এখন আমাদের হাতে বেশি সময় ডেফিনেটলি আছে নেই, কিন্তু এই টার্মগুলোকে মনে রাখতে হবে, এই টার্মগুলো কিন্তু হিউম্যান বিইংদের বানানো টার্ম। এই টার্মের মধ্যে ঠিক যেরকম ভাবে ম্যান উইমেন বলে যে টার্মগুলোকে ডিফাইন করা হয়েছে, সেই টার্মগুলো কিন্তু কতটা বায়োলজিক্যাল আমি জানি না, কিন্তু সেই টার্মগুলো কিন্তু সোশ্যাল টার্ম। অর্থাৎ ম্যান উইমেন এই টার্মগুলোর মধ্যে যে জেন্ডার রোলস, যে জেন্ডার আইডেন্টিটি, যে জেন্ডার এক্সপ্রেশন, এইগুলোকে যুক্ত করে দেওয়া হয়, সেগুলো কিন্তু সবটাই সোশ্যাল, এর বাইরে কিন্তু কিচ্ছু নয়। এবং সবসময় যে একজন মানুষ হু ইজ আইডেন্টিফাইং দেমসেলফ অ্যাজ এ ম্যান, তাহলে সবসময় ওই পার্টিকুলার সোশ্যাল স্ট্রাকচার বা স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে পড়বেন, তার কিন্তু কোনো মানে নেই। অপরদিকে দোজ হু আর অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাইং অ্যাজ এ উইমেন, তারাও যে পড়বেন তার কিন্তু কোনো মানে নেই। তো LGBTQIA+ এই টার্মটা কিন্তু ভীষণভাবে সোশ্যাল একটা টার্ম। এর মধ্যে আমাদের আইডেন্টিটি রয়েছে, এর মধ্যে আমাদের জেন্ডার আইডেন্টিটি রয়েছে, এক্সপ্রেশন রয়েছে, সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি রয়েছে। সেই জন্য আজকাল আমরা যে টার্মটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল মাইনরিটি কমিউনিটি বা জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল মার্জিনালাইজড কমিউনিটি। অর্থাৎ যারাই কিনা এই যে আমাদের সমাজে যে মেজরিটি সিসজেন্ডার হেটেরোসেক্সুয়াল
মানুষেরা, তারা তো আমাদের সমাজ, তারাই এই জেন্ডার রোলস, জেন্ডার এক্সপ্রেশন, জেন্ডার আইডেন্টিটি কিভাবে ডিফাইন করা হবে, তারাই সেটাকে অ্যাকচুয়ালি ঠিক করেছেন। তো এইটাকে যারা চ্যালেঞ্জ জানান তাদেরকে আমরা ওই জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল মাইনরিটি কমিউনিটির মধ্যে নিয়ে আসার অ্যাকচুয়ালি চেষ্টা করি। জেন্ডার এবং সেক্সুয়াল মাইনরিটি কমিউনিটি কিন্তু শুধু এলজিবিটিকিউআই কমিউনিটির কোনো একমাত্র প্রপার্টি নয়। এর মধ্যে যারাই ওই সিস জেন্ডার, সিস হেটেরোসেক্সিস প্যাট্রিয়ার্কাল মাইন্ডসেট বা নর্মস গুলোকে চ্যালেঞ্জ জানান, আমরা তাদেরকে এর মধ্যে স্বাগত জানানোর আমাদের মানে প্রিন্সিপালি উই মাস্ট ওয়েলকাম অল অফ দেম টু দিস পার্টিকুলার থিং। বাট এনিওয়েজ, তো পৃথিবীতে যদি 7 বিলিয়ন মানুষ থাকে, তাহলে লেটস জাস্ট বি ভেরি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্যাট, कि there are 7 billion types of gender. There is no one gender. There is no man, woman, transgender. আমরা সাধারণ মানুষেরা, আমাদের সরকার, পলিসি, সমাজ, আমাদের যেহেতু আন্ডারস্ট্যান্ডিং অত বিশাল ব্যক্ত নয়, সেই জন্য আমরা আজকে দিনে দাঁড়িয়ে এখন বিভিন্ন ফর্মে উই অলসো হ্যাভ ওয়ান মোর কলাম, যেটা হচ্ছে আদার্স বা থার্ড জেন্ডার বা ট্রান্সজেন্ডার। তার বাইরে উই হ্যাভ ম্যান অ্যান্ড ওমেন অ্যান্ড নাও উই হ্যাভ ম্যান অ্যান্ড ওমেন অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ ট্রান্সজেন্ডার অবলিক থার্ড জেন্ডার অবলিক আদার্স, রাইট? তো এই তিনটে টার্মের বাইরে দেয়ার আর, মানে আমি কিভাবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করব, আমি নিজেকে নিয়ে কি ভাবছি, সেটা কিভাবে একটা বক্সের মধ্যে আমি টিক করতে পারি। So that's a fundamental question which we need to ask to ourselves and we need to raise to the society as well. Ebong if there are 7 billion people, there are 7 billion types of gender. আমি যেমন আজকে আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে হোয়াট ইজ ইউর প্রোনাউন অ্যান্ড হাউ ডু ইউ আইডেন্টিফাই ইউরসেলফ, আমি যেটা বুঝলাম সেটা হলো হচ্ছে যে এই যে আমার নাম অভি, আমার একটা নাম ছিল অভিনব দত্ত, নাও আই আইডেন্টিফাই অ্যাজ এ অভিনব, এইটাই আমার আইডেন্টিটি। সুতরাং আই আইডেন্টিফাই মাইসেলফ অ্যাজ এ অভিনব। এর বাইরে ওই জেন্ডার কুইয়ার, আমি কখন সিসজেন্ডার, কখন জেন্ডার কুইয়ার, কখন প্যানজেন্ডার, এরকম ভাবে আমি ডিফাইন করতে নিজেকে পারবো না এবং চাইও না আসলে। এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই সেটা অ্যাকচুয়ালি করা উচিত, কারণ এই টার্মগুলো ভীষণ কালচারাল টার্ম। আমি একটা ছোট্ট কথা দিয়ে আমি এটাকে শেষ করব। যেহেতু আজকে আমরা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট আগেনস্ট চিলড্রেন নিয়ে আসলে আমরা অ্যাকচুয়ালি আজকে কথা বলবো, সেটা হলো হচ্ছে যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট তো পাওয়ার অ্যাসারশনের বাইরে আর কিচ্ছু নয়। এই পাওয়ার অ্যাসারশনের যে জায়গাটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির মধ্যেও রয়েছে। এবং সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের, আমি যখন একটা ছোট বয়সে কেউ যখন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হন, তার যে ডিপ সিটেড ইম্প্যাক্ট সেটা কি হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা জানি না। আজকের আমাদের এলজিবিটিকিউ মুভমেন্ট যেভাবে চালু হয়েছে, যেভাবে শুরু হয়েছে, সেখানে আমরা বলি যে আই এম বর্ন অ্যাজ গে বা আই এম বর্ন অ্যাজ লেসবিয়ান বা আই এম বর্ন অ্যাজ ট্রান্সজেন্ডার, হোয়াট এভার। কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন, এটা একটা ওপেন কোয়েশ্চেন টু অল অফ আস, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা সেক্সুয়ালিটি কি শুধুই বায়োলজিক্যাল? সেক্সুয়ালিটি বা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কি শুধুই জেনেটিক, নাকি এটা অ্যাকোয়ার্ডও বটে? আমরা কি কোনো কি এক্সটার্নাল আসপেক্ট সেক্সুয়ালিটির এক্সপিরিয়েন্সকে, সেক্সুয়ালিটিকে কি তারা কোনোভাবে নট ইন্সপায়ার, অ্যাফেক্ট করতে পারে? আমি জানি না তারা আদৌ পারে কিনা, কিন্তু অগন্তি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ঘটনা আমরা উইদিন দ্য কমিউনিটি আমরা জানি, অগন্তি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ঘটনা কিন্তু, এবং সেটাকে যেভাবে শুরুতে বলা হলো যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টই খুব ট্যাবুড একটা সাবজেক্ট, সেখানে বাচ্চা, তার উপরে আবার যারা কিনা প্রান্তিক লিঙ্গ ও যৌন সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের সাথে ঘটে চলা এই ঘটনাটা। তো সেখানে তারই নিজেকে প্রকাশ করতে না পারা এবং সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের এক্সপিরিয়েন্সটাকে কারোর সাথে শেয়ার করতে না পারার যে যন্ত্রণা, সেটা কি কোনোভাবে পরবর্তী জীবনে তার সেক্সুয়ালিটিকে প্রভাবিত করতে পারে? ইটস an open question. I don't have an answer. I might be wrong. Assuming কে করতে পারে, কারণ আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, নট মাই লিভড এক্সপিরিয়েন্সেস।
আমার লিভড এক্সপিরিয়েন্স নেই, কিন্তু যেহেতু আমি কাজ করি উইদিন দ্য এলজিবিটি কিউ স্পেকট্রাম, এলজিবিটি কিউ সার্কেলে, সেখানে আমরা দেখেছি যে কত মানুষ তাদের সেক্সুয়ালিটি নিয়ে অসম্ভব কনফিউজড, এবং যখন ইন্ট্রোস্পেকশন করতে 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 ব্যাক করতে 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 যখন আমরা পিছনে যাচ্ছি, আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি সেই মানুষটা খুব ছোটবেলায় বা বয়স সন্ধিকালে কোনো না কোনোভাবে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে। তো এইটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করতে হয়, এটাকে কিভাবে পরবর্তীকালে অ্যাড্রেস করে কাজ করতে হয়, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যান্সার, অ্যান্ড আই এম হিয়ার টু লার্ন ফ্রম maybe all the eminent speakers as well. Thank you, Priyanka, once again for inviting me. Thank you, Ovi. That was a wonderful discussion. আমি কয়েকটা জিনিস হাইলাইট করতে চাই, যেটা আমি বুঝলাম যে নিজের সম্পর্কে আমরা কি ভাবি সেটাই আমাদের জেন্ডার আইডেন্টিটি, এবং আমার লাইকস, আমার প্রেফারেন্সেস, আমি কার সাথে থাকতে চাই, কিভাবে থাকতে চাই, এই পুরোটা নিয়েই আমার আইডেন্টিটি। অ্যান্ড অলসো জেন্ডার আইডেন্টিটি এবং সেক্সুয়ালিটি এই দুটো খুবই ইন্টারমিঙ্গল, এদেরকে কোনোভাবে আলাদা করা যায় না, এবং এদের নিজস্ব মাল্টিপল লেয়ার্স আছে যেটা নিয়ে একটা মানুষ চলে। এবং এই যে এলজিবিটি কিউআইএ প্লাস যে কথাটা আছে, বা এর মধ্যে আরো লেটার্স হয়তো অ্যাড হবে অ্যাজ ইউ সেড, এই পুরোটাই একটা সোশ্যাল টার্ম, এবং 7 বিলিয়ন মানুষের 7 বিলিয়ন ভাবে এক্সপ্রেশন থাকতে পারে। সো এর কোনো রিজিড বক্স নেই, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল মেসেজ ফর মি, যে আমরা ম্যান, ওমেন, ট্রান্সজেন্ডার, থার্ড জেন্ডার এইভাবে রিজিড বক্সে নিজেকে নাও ফেলতে পারি, উই ক্যান জাস্ট আইডেন্টিফাই দ্য ওয়ে উই আর। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অভি। অ্যান্ড নাও উইথ দিস কনটেক্সট আমরা এগিয়ে যাব আমাদের সেকেন্ড স্পিকারের দিকে। আমাদের সেকেন্ড স্পিকার সুদেব সুভানা। Shudev has been a trans person, rather she is a trans person who is also a development consultant. She has a working experience of a long enough 21 years plus. তিনি marginalized গ্রুপের মানুষদের নিয়ে কাজ করেন, মোস্টলি LGBTIQIA+ কমিউনিটিতে। তার মেন কাজের ফোকাস হচ্ছে রাইটস এবং কিভাবে সমাজ, পরিবার তাদেরকে মেনে নিচ্ছে এবং তাদের ওয়ার্কিং কন্ডিশনস ইত্যাদি নিয়ে তিনি কাজ করেন। আজকে তিনি আমাদের মধ্যে আছেন তার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য, এবং অবশ্যই সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কিভাবে ট্রান্স কমিউনিটিতে থাকে, কাজ করে এবং কিভাবে তার প্রভাব পড়ে সেটা নিয়ে তার থেকে জানবো। ওয়েলকাম সুদীপ সুবানা টু দ্য ইভেন্ট। নমস্কার, আমি সকলকে রাকসাকে খুব মন থেকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং অবশ্যই সমাধিকেও জানাচ্ছি, বাকি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এখানে আমাকে আনার জন্য বা আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমার বোধহয় এটা সেকেন্ড টাইম, একবার আমি বোধহয় হাজরাতে একটা এরকম আলোচনার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিলাম, এবং এটা আমার দ্বিতীয়বার। আমাকে যে জিনিসটা নিয়ে বলতে বলা হচ্ছে, আমি প্রথমে কয়েকটা জিনিস বলে নিই। সেটা প্রথম যেটা, সেটা হচ্ছে যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ যেটাকে বলা হচ্ছে। কারণ মানে আমি যদি এলজিবিটি এবং স্পেসিফিক্যালি আমি যেহেতু ট্রান্স পার্সন হিসেবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করি, তো আমি ট্রান্স পার্সন হিসেবে কথাগুলো বলতে চাইবো, কারণ বাকি অনেকগুলো বিষয় হয়তো আমি জানি না, তো আমি বলার সেই চেষ্টাটা করবো না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে ট্রান্স পার্সন শুধু নয়, সেক্সুয়াল মানে চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ যেটা হয় সেটা মানে বেশিরভাগ বাচ্চার জীবনে ঘটে, যেটা হয়তো সে নিজে কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। মানে আমি যে হ্যারাসমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, একটা অ্যাবিউজিং এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এটা বোঝাটাই হয়তো অনেক জটিল হয়ে যায়। কারণ সবসময় তো ব্যাপারটা সেই চরম পর্যায়ে যায় না, যেখানে শারীরিক আঘাত বা শারীরিক কষ্টের জায়গা থাকে, আরো অনেক কিছু ঘটে। আমাকে ছোঁয়া, আমাকে কোলে বসানো, আমার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেয়া, আমাকে আদর করা, আদর করারও তো অনেকগুলো বিষয় থাকে। তো আমরা হয়তো অনেকে উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু ঘটনাগুলো মাথায় থেকে যায়। সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট টু লং লাইফ, মানে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির জন্য, মূলত ট্রান্স ফেমিনাইন কমিউনিটির জন্য, অবশ্যই ট্রান্স ম্যাসকুলাইন কমিউনিটির জন্যও সারা জীবন ধরে এই হ্যারাসমেন্টটা একটা চলে যায়। কিন্তু আমি যদি
স্পেসিক্যালি চাইল্ড মানে বাচ্চা বয়সের কথা বলতে চাই, আমার জীবনে ঘটেছে। এবং আমি যতজন ট্রান্স মানুষের সাথে কথা বলেছি তারা হয়তো সেইভাবে মানে সেইভাবে বিষয়টাকে দেখেনি, কিন্তু কথা প্রসঙ্গে কিন্তু এসেছে যে হ্যাঁ এরকম কিছু ঘটনা আমার সাথে ঘটেছে, এরকম এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছে, এবং মূলত সেটা তার আশপাশের লোকজনের মাধ্যমেই ঘটেছে। আমি যখন আমার মনে হয় আমি 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 যখন 4.5 বছর বয়স যখন আমার, তখন আমি প্রথম সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হই পাড়ার একটি কাকার কাছ থেকে। তারপর 5.5 বছর বয়সে একটি কাকা পাড়ারই একজন পিসির কাছ থেকে, এবং তারপরে 6.5 বছর বয়সে আবার একটি পাড়ার কাকা কাকা যিনি আছেন, কাকা বলে ডাকতাম, তার কাছ থেকে। এরপরে দীর্ঘদিন ধরে আমার ফ্যামিলির বিভিন্ন মেম্বারের কাছ থেকে হয়েছে, সেটা আমার জ্যাঠতুতো মাসতুতো দাদারা, মানে ওই যত আর কি বিভিন্ন রকম দাদারা হতে পারেন তাদের কাছ থেকে। এবং এর একটা ইম্প্যাক্ট আমার আজও পর্যন্ত আছে, একটা ভয় কাজ করেছে, কারণ এই যৌনতা ব্যাপারটাকে ছোটবেলা থেকে যেভাবে শেখানো হয় পরিবার থেকে, সেটা খুব গোপন একটা ব্যাপার, খুব অন্যায় একটা ব্যাপার। এই জিনিসটা যে আমার সাথে ঘটছে, এটা হয়তো সম্পূর্ণটাই আমার কোনো কোনো কর্তৃত্ব নেই, আমার কোনো হাত নেই, কিন্তু যেহেতু ঘটনাটার মধ্যে আমি আছি, ফলে আমার মনের মধ্যে কোথাও এই জিনিসটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে এইটার যে অপরাধ, সেই অপরাধটার জন্য আমিও সমানভাবে দায়ী। এই যে অপরাধ বোধটা কাজ করছে, সেই অপরাধ বোধটার জন্য কিন্তু আমি কখনো কাউকে বলতে পারি না। অনেকেই বলবেন যারা আরো আছেন যে ট্রান্সজেন্ডার মানুষ বলে যাদেরকে আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পাই, তাদের মধ্যে অনেকেরই উপলব্ধিটা, তার এই যে মানসিকতা, এই উপলব্ধিটা ছোটবেলা থেকে, অনেক ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে আস্তে আস্তে তৈরি হয়। ফলে সেখানেও তার একটা খারাপ লাগা কাজ করে, অর্থাৎ আমি বোধহয় ঠিক নই, আমি আর 5টা বাচ্চার মতো নই, আর 5টা ছেলের মতো নই, আর 5টা মেয়ের মতো নই। যখনই আমি সেই নির্দিষ্ট মানে একটা 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 স্পেকট্রামের মধ্যে পড়ছি না, একটা বাইনারির মধ্যে পড়ছি না, আমার নিজের মধ্যে সেই খারাপ লাগাটা তৈরি হচ্ছে। সাথে সাথে যখন আমার জীবনে এই ঘটনাগুলো একটার পর একটা ঘটছে, যেটাকে বলা হয় খারাপ কাজ, যে খারাপ কাজটায় আমার হাত নেই কিন্তু আমি খারাপ কাজটার মধ্যে রয়েছি, ফলে আমার দুটো দুটো জায়গা থেকে আমার একটা 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 খারাপ লাগা তৈরি হচ্ছে, একটা ভয় কাজ করছে যে আমি এটাকে নিয়ে কারোর সামনে মুখ খুলতে পারছি না, আমার খারাপ লাগলেও বলতে পারছি না যে এটা আমার সাথে হয়েছে। আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে বলি, আমার ওই ঘটনাগুলো ঘটার পর থেকে কিছু কিছু গন্ধ, যে গন্ধটা আজও আমার কাছে ভীষণ মর্মান্তিক, মানে সেই গন্ধটা পেলে আমার, গন্ধটা যদি আমার নাকে আসে, তো আমি সাথে সাথে আমার সমস্ত রকম কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, মানে মাথায় কাজ করতে কোনো কাজ করে না। বা ওই যে একটা আঙ্কেল বা আন্টি ফিগার, ওই ফিগারটা আমার কাছে কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি ভীষণ ভাবে, এখানে অভি আছে, অভি অভি মৈত্রী অনেকেই থাকবেন, অঙ্কন আছে, আমি ভীষণ ভাবে ওই ওই যে আঙ্কেল ফিগার যে মানুষগুলো হয় তাদেরকে আমি ভীষণ ভাবে, মানে আমার একটা রিজেকশন আছে আমার জীবনে, আমি তাদেরকে সহ্য করতে পারি না একদম, দেখলেই আমার একটা রিয়াকশন শুরু হয়ে যায়। তো এই যে জিনিসটা ঘটছে, এটা কিন্তু একটা লং টার্ম আমার জীবনে, মানে আজ আমি 42, তো যখন আমার 4.5-5 বছর বয়স, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে এই গন্ধটা, এই এই ক্যারেক্টার গুলোকে নিয়ে চলতে হয়েছে। আজও পর্যন্ত আমি সেই লোকগুলোকে কিছু বলতে পারিনি। আমার মনে আছে ওই প্রথম যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি একটা সময় যখন আমি আস্তে আস্তে নিজেকে আউটকাম করতে শুরু করলাম, তিনি আমায় বললেন যে তুই এরকম হয়ে যাচ্ছিস কেন, তুই তো ভালো, মানে তুই তো ভালোই ছিলি, তুই এরকম হয়ে যাচ্ছিস কেন, তুই কেন চুল বড় করছিস, তুই কেন মেয়েদের মতো আচরণ করছিস। আমার মনে খুব ইচ্ছা হয়েছিল সেদিনকে বলতে যে তুমি কি ভুলে গেছো সেই দুপুরটা, যে দুপুরটাতে তুমি আমার সাথে এই কাজটা করেছিলে। ভাবুন যে 4.5 বছরের স্মৃতিটা কিন্তু এখন আমার মাথার মধ্যে একদম জল জল করছে, আমি এখন যে বলছি এখনো কিন্তু আমি সেই অনুভূতিটা পাচ্ছি। সেই শীতকালের দুপুর, সেই গরম লেপ তার মধ্যে জোর করে নিয়ে যাওয়া, আমি কিন্তু এখনো বলতে গিয়ে উপলব্ধি করছি, এবং এটা সারা জীবন হয়তো আগামী দিনেও আমাকে নিয়ে চলতে হবে। যে মেয়েটি আমাকে ব্যবহার করলেন, অপব্যবহারই করলেন, আমি তো নিজেকে ওইভাবে দেখিনি, সে আমাকে যখন ওইভাবে ব্যবহার করছে, মানে এক তো আমার ওই কাজটাতে ভীষণ খারাপ লাগা ছিল,
সাথে সাথে একটি মেয়ের সাথে ঘটছে, মানে দুটো, আবারও সেই দুটো জায়গা কাজ করছে, একটি মেয়ের সাথে এই ঘটনাটা ঘটছে। তো এরকম আমি যতজন মানুষের কাছে মানুষের সাথে কথা বলেছি আমার কর্মজীবনে, হয় কোনো মানুষের মানসিক অবস্থায় এমন একটা জায়গা আটকে রয়েছে, ট্রমা হয়ে রয়েছে আজও পর্যন্ত, যেখান থেকে সে বেরোতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে সেই ঘটনাটা ফিরে ফিরে তার জীবনে আসে, তার ব্যবহারিক জীবনে তার ভীষণভাবে এফেক্ট হয়। যেমন আমার ওই কাকা স্থানীয় কাউকে আমি সহ্য করতে পারি না আজও পর্যন্ত, ঠিক তাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষত, যে ক্ষতটা আজও পর্যন্ত সে বয়ে নিয়ে যায়, হয়তো সেই ক্ষতটা উপর থেকে সেরে গেছে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে এমন একটা আঁচড় দিয়ে গেছে যেটা আজও পর্যন্ত সে মুছে ফেলতে পারেনি। আমি হয়তো একটু আমার কথাকে কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলবো, কারণ এর উত্তর আমার কাছে নেই, আমি মনোবিদ নই, কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে এই ঘটনাটার নেগেটিভ বা পজিটিভ, আমি ইম্প্যাক্ট জানি না এটাকে নেগেটিভ বলবো কি পজিটিভ বলবো, কিন্তু এর আরেকটা ইম্প্যাক্ট পড়েছে, সেটা হচ্ছে যে আমার যৌন জীবনে কিন্তু এই ঘটনাটা বারবার ফিরে এসেছে। অর্থাৎ আমি যৌন কাজের মধ্যে যখন গেছি, তখন কিন্তু আমাকে ওই ঘটনাগুলো খুব ট্রিগার করেছে। এটা ভালোভাবে করেছে কি খারাপ ভাবে করেছে আমি আমি বিচার করার সত্যি সত্যি সেই জায়গায় নেই, কিন্তু আমাকে করেছে। যেটা আমি হয়তো আগের লাস্ট যখন হাজরার মোড়ে এই আলোচনাটা হয়েছিল আমি বলেছিলাম যে একজন সো কল্ড, আমি সো কল্ড শব্দটা ইউজ করবো, সো কল্ড সিস বা ছেলে বাচ্চা বা মেয়ে বাচ্চার সাথে যখন এই ঘটনাটা ঘটে, আমি জানি না তার ইম্প্যাক্টটা তার যৌন জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলে। হয়তো রিজেকশন আসে, সেই ঘটনাটা মনে পড়লে একটা রিজেকশন সিচুয়েশন তৈরি হয়, কিন্তু আমি বলছি আমার ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু সেটা হয়নি। বিশেষত ওই দুটি ছেলের ঘটনা কিন্তু আমার যৌন জীবনে রিজেকশন করেনি, কিন্তু বারবার ফিরে এসেছে, প্রতিটা মুহূর্তে ফিরে এসেছে। আজও যদি আমি কারোর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হই, আমার ওই ঘটনাগুলো কিন্তু ফিরে আসে, ওই দুটো ঘটনা ফিরে আসে। সেটা সেটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট কি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট জানি না, কিন্তু আজও সেটা আসে। আমারও হয়তো অভিমতে এই প্রশ্নটা থেকে যাবে যে তাহলে কি আহ আমি আমি আবারও বলছি, আমি যেহেতু ট্রান্স ফেমিনাইন, মানে ফেমিনাইন হিসেবে নিজেকে রিপ্রেজেন্টেশন করি, সেই জন্য যারা এখানে আছেন, মনস্তত্ত্ববিদ আছেন বা অন্য যারা আছেন, তাদের কাছে আমার এটা জানার আগ্রহ থেকে গেল যে তাহলে কি আর পাঁচটা মানে সো কল্ড সিস মেল এবং সিস ফিমেল যখন ছোটবেলায় চাইল্ড অ্যাবিউজ হয়, তার ইম্প্যাক্টটা আর একজন ট্রান্স ফেমিনাইন মানুষের চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের ইম্প্যাক্টটা কি ডিফারেন্ট হয়? আমার নিজের কাছে প্রশ্ন হয়, তাহলে কি ওই ঘটনাটার মধ্যে কোথাও আমার ভালো লাগাও ছিল? যদি খারাপ লাগা এক পাশে থেকে থেকে তাহলে কি ভালো লাগাও ছিল? নইলে আমার চরম যৌন উত্তেজনার মুহূর্তে সেই ঘটনাগুলো ফিরে ফিরে আসবে কেন? যখনই আমি চরম যৌন উত্তেজনার মুহূর্তে যাচ্ছি, তখনই কেন আমার ওই দুটো ঘটনা, মহিলাটির সাথে নয় কিন্তু যে পুরুষ দুটির সাথে ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো ফিরে আসবে কেন? তো এই প্রশ্নটা একটা আমার রয়ে গেল। আমি অবশ্যই আলোচনার মধ্যে থেকে বোঝার চেষ্টা করব, কিন্তু সারা জীবন ঘটনাটাকে নিয়ে বয়ে চলেছি, আমরা প্রত্যেকে বয়ে চলেছি, এবং তার ইম্প্যাক্ট আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রতি মুহূর্তে হয়, প্রতি মুহূর্তে সেই জিনিসটা আসে ফিরে ফিরে। এইটুকু বলে আমি আপাতত শেষ করছি। আগামীতে সময় হলে নিশ্চয় কথা বলবো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সুদেব, আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য। সুদেবের কথা থেকে আমি কয়েকটা জিনিস আবার নতুন করে বুঝতে পারলাম। এই যে অপরাধবোধটার কথা উনি বলছিলেন, এই যে খারাপ লাগা না ভালো লাগা, এই যে ডিলেমাটা যেটা নিয়ে ওনার শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন আছে, আজকের অনুষ্ঠানে না হলেও হয়তো আগামী দিনে আমরা সেটা নিয়ে আবার এক্সপ্লোর করব, সেই আলোচনাতে আবার যাব। এবং ওনার কথা থেকে তো এটা খুব পরিষ্কার যে এই ট্রমা, এই যে ফ্ল্যাশব্যাকস এবং বারবার এটাকে ফিল করা, সবকটা সেন্স অর্গান দিয়ে ফিল করা বিভিন্ন জীবনের বিভিন্ন সময়, এই ট্রমাটা ডেফিনেটলি একটা ভীষণ বড় ইম্প্যাক্ট রেখে গেছে তার জীবনে। এবং এই লং টার্ম ইম্প্যাক্ট এবং এই ট্রমার যে রিভিজিটিং, এইটা ডেফিনেটলি ভীষণ ভীষণ বেদনাদায়ক। এবং এই জন্যই বোধহয় আজকের মতো এই প্রোগ্রামগুলো করা, যাতে আপনারা আসেন এবং বলতে পারেন, যে বোঝাতে পারেন, আমাদের শেখাতে পারেন।
যে আমরা কি মিস করছি এবং আমাদের কি কথা বলা উচিত, কি নতুন ডায়লগস হওয়া উচিত, কি ডিসকোর্সেস উঠে আসা উচিত, যাতে কিনা আমরা সবাই একসাথে হাতে হাত ধরে দাঁড়াতে পারি। এই মোমেন্টে আমি ডেকে নেব আমাদের নেক্সট স্পিকারকে। তিনিও তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করবেন, অনুরাগ মৈত্রী। She is a very prominent face for rights-based movement, and currently she is fighting against patriarchy, gender rights, and other civil rights movement. এই অ্যাক্টিভিজম ছাড়াও ইনি একজন পোয়েট, একজন এলোকিউশনিস্ট, একজন অ্যাঙ্কার এবং একজন কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট। She is also involved in crisis management of the transgender community in large. আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা জেনে নেব অবশ্যই তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং আমাদের সমাজ কি সত্যি বদলেছে বা তারা কি সত্যি অ্যাকসেপ্ট করেছে, এইটা আমরা একটু আপনার কাছ থেকে জানতে পারবো। ওয়েলকাম টু আওয়ার ইভেন্ট। আপনি মিউট আছেন, আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলতে পারেন। Am I audible? Yes, yes, you are now. Good evening, everybody. I pay rainbow wishes and love for the conveners of this webinar. Amar bhalobasha to Shudev, Obhinav, and the rest of the panelists. আমি প্রথমে একটু ফ্ল্যাগ করতে চাইছি বেসিক জায়গাটা, যে আমি একজন রূপান্তরকামী বা হয়ে ওঠা নারী, যে নারীত্ব আমার স্বঅর্জিত নারীত্ব, যে নারীত্ব আমার মতো মানুষকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে, আমার অধিকার খরবলা বা লঙ্ঘন করে বলে আমার মনে হয় না, আমাকে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তোলে অনেক প্রতিকূলতা, ইনস্পাইট অফ অল দ্য অডিটিস। তো সেরকমই আমার মতো যারা হয়ে ওঠা নারী বা চেতনায় নারী, রূপান্তরকামী মানুষদের কথাই বলছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় খুব বেসিক জায়গা থেকে আজকে যেহেতু শিশুদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য মূলত এই ওয়েবিনারটি অর্গানাইজ করা হয়েছে, তো এই যে শিশুদের মধ্যে এই যে সিস এবং নন সিস শিশুরা, তো একটা সময় খুব বেসিক প্রাইমারি জায়গা থেকে যেটা আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি, যখন আমি বুঝতাম না যে আমি একটু মিশনারি কনভেন্ট স্কুলে পড়তাম অনলি ফর বয়েজে, যে আমি আমার পছন্দ কিছু কিছু ক্ষেত্রে এবং আমার পাশে বসা আমার সহপাঠীর পছন্দটা এক নয়, কেন এক নয় বুঝতে পারতাম না। সেখান থেকে তো একটা আত্মবিদ্রোহ তৈরি হতো এবং সে জায়গায় এসে বাবা মারও তখনকার দিনে সেই অর্থে সেইভাবে জেন্ডার এডুকেশন, লিঙ্গ সাম্য ইউজুয়ালি ছিল না। তো বন্ধুরাও, মানে আমি বা আমার পাশে বসা বন্ধুটিও, আমিও যেরকম জানি না সেও সেরকম জানে না। তো আমি বলবো কোথায় বা কাকে বলবো আমার প্রায়োরিটিস, আমার প্রেফারেন্সেস, আমার পছন্দ, আমার ব্যথা, আমার দুঃখ, আমার বিভিন্ন লেয়ার্স অফ ইমোশনস গুলো আমি কার সাথে শেয়ার করবো। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে যখন আমরা অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে বুঝতে পারি যে আমাদের শরীর এবং মন আলাদা, আমাদের পছন্দ, আমাদের রোমান্টিক পছন্দ, আমাদের এরোটিক পছন্দগুলো আলাদা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তখনই কিন্তু বিদ্রোহ বা বিপ্লবটা অনেক সময় মনে হয় যে আমি কি ভুল তাহলে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু সেই লড়াইটা আমৃত্যু চলে আমাদের মতো মানুষের। মানে এই যে একটু আগে যেটা সুদেব বা অভিনব বলছিল, আমি সেই নোটে আর একটু অ্যাড করতে চাইছি, যে যেটা সুভানা বলছিল যে সিস বাচ্চারা যখন এবিউজড হচ্ছে আর কুয়ার বা ট্রান্স বাচ্চারা যখন এবিউজ হচ্ছে, আমাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ক্যাটেগরিক্যালি, এটা আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধির জায়গা থেকে, যে আমরা যে আমাদের জেন্ডার আইডেন্টিটিটা এস্টাবলিশ করতেই তো আমাদের অলমোস্ট জীবন কেটে যায় বহু মানুষের। তো যাদের অস্তিত্বটাই গ্রহণযোগ্য নয়, অ্যাকসেপ্টেড নয়, ভ্যালিডেটেড নয়, তো তার আবার মানে যার অস্তিত্বের লড়াইটা এস্টাবলিশ করতেই জীবন কেটে যাচ্ছে, তার আবার তার উপর আবার কিসের অত্যাচার। মানে এই যে কন্টিনিউ প্রসেস অফ ভিকটিম ব্লেমিংটা কিন্তু আজীবন আমাদের মতো মানুষের ক্ষেত্রে চলে। খুব শিশু বয়স থেকে যখন আমাদেরকে ক্যাট কলস বা বিভিন্ন সময় ফিলিটেন্ট গ্লান্স, গেজেস, এইগুলো যে আজীবন যে চলে, টোন, টিটকারি, হাসি, বিদ্রুপ আমাদের যে চলে, সেটা মানসিক স্বাস্থ্যকে এফেক্ট করে এবং আমাদের ওপর যে বিভিন্ন সময় সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজড হয়,
সেটা যখন আমাদের মতো মানুষরা বাড়িতে এসে বলার চেষ্টা করে, সেটা বহু সময় পরিবারেও হয়, বিভিন্ন লেভেলসে হয়, রাস্তায় হয়, বন্ধুদের মধ্যে হয়। তো এবার তারা সেটা যদি কোনো বাচ্চা সে যদি আইডেন্টিফাই করে বলতে চায়, তাকে উল্টে বকাঝকা দেওয়া হয় যে তুই একটা ছেলে, তোকে আবার একটা ছেলে কি করবে। মানে তার যে এটা একটা অপারেশন, মানে সেই অপারেশনটাই একটা সময় তার কাছে লেজিটিমাইজড হয়ে যাচ্ছে। মানে তার ওপর যে এরম হতে পারে, তার ওপর যে অপারেশন হতে পারে, অ্যাট্রসিটি হতে পারে, মলেস্টেশন হতে পারে, সেটা অ্যাডোলেসেন্স হোক, শিশু বয়স হোক, বা এই বয়সে এসেও বহু সময় দেখা যায় পরিবারের লোকরা তীব্রভাবে ডিনাইগ্রেট করে যে তুই নিশ্চয়ই হেসেছিলি, তুই নিশ্চয়ই আওয়াজ দিয়েছিলি। মানে বহু সময়, আমি নাম না করে বলছি, আমি এরকম ট্রান্স ফেমিনিন মানুষকে শুনেছি, সে রেপড হয়েছে, তার বাড়ির লোক বলেছে যে কই অন্য কারোর সঙ্গে তোর সঙ্গেই বারবার হয় কেন, মানে তুই নিশ্চয়ই প্রভোগ করেছিলি। মানে এই কন্টিনিউ ভিকটিম ব্লেমিং এবং ভিকটিম শেমিং, এই প্রসেসটা কিন্তু আজীবন প্রায় চলতে থাকে। কারণ কোথাও এই যে ভ্যালিডেশনটা, মানে সিজ ভ্যালিডেশনটা, কারণ বাড়ির লোক তো সারাক্ষণই ভাবে, মোস্টলি ক্ষেত্রে ভাবে যে এরা এরম বলেই এদের সঙ্গে এরকম করা হচ্ছে, মানে এরা নিশ্চয়ই এরকম কিছু করেছিল। যেরকম আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেরকম পলি এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন একটি মেয়ে, মানে স্লাট বা বেশ্যা শব্দটা ফিমেল জেন্ডার বা ট্রান্সজেন্ডার বা যে কোনো মহিলা বা হয়ে ওঠা মহিলার সঙ্গে কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড, মানে পতিতা, which has been derived from the Latin word fallen। আমরা কি ছেলেদের বলি পতিত? আমরা কখনোই একটি ছেলেকে বলি না পতিত। একটি ছেলে যদি বহু মানুষের সঙ্গে সই, তাকে তখন ক্যাসানোভা বলা হয়, তাকে ভ্যালোরাইজ করা হয়। অথচ একটা মহিলার ক্ষেত্রে তাকে ডিমিং করা হয়, স্লাট শেমিং করা হয়। সেক্স ওয়ার্কারদের সবসময় সে অর্থ নিয়ে করুক, নট বাই চয়েস করুক, বা একজন মহিলাকে, মানে এটা ম্যাক্সিমাম একটা মহিলাকে আক্রমণ করা, যে তাকে শেম করে যে তুমি তো বেশ্যা। এই বেশ্যা শব্দটির মানে, মানে একের থেকে অধিক মানুষের সঙ্গে সে যদি ফিজিক্যালি ইনভলভ হয়, তাহলে একটা পুরুষ যখন একের থেকে অধিক নারীর সঙ্গে ফিজিক্যালি ইনভলভ হচ্ছে, তাকে কিন্তু ভ্যালোরাইজ করা হচ্ছে, সোশ্যালি ভ্যালিডেটেড করা হচ্ছে, তাকে আরো আপলিফট করা হচ্ছে, কারণ এটা একটা সেলিব্রেশন অফ ফ্যালাস বা শিশ্নের হাইপার সেলিব্রেশন অফ ফ্যালাস আমরা বলতে পারি, বা শিশ্নের অতীব উদযাপন করা হচ্ছে। নারী কিন্তু সবসময় রিসিভিং এন্ডে থেকে তাকে সবসময় কিন্তু ডিমিন বা সোশ্যালি তার পজিশনটা, তার তাকে ডিনাউন্স করা হচ্ছে। এবং আমাদের মতো রূপান্তরকামী মানুষের ক্ষেত্রে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি খুব ছোটবেলায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, মানে এই যে ফেবলস বা ফেয়ারি টেলস বা লালাবাই, একদম প্রাইমারি স্টেজে জেন্ডার এডুকেশনটাই এত জেন্ডার্ড যে খোকাছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর পারে। মানে কোথাও কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে একদম প্রাইমারি লেভেলের পড়াশোনার লেভেল থেকে আমরা কিন্তু সহজ পাঠ বা অন্যান্য যে কোনো ফেবলস, ফেয়ারি টেলস বা অন্যান্য যে যত ধরনের বিভিন্ন বাচ্চাদের যে পড়াশোনাগুলো আছে বা প্রাইমারি লেভেল এডুকেশন, সেটা কিন্তু জেন্ডার নিউট্রাল এডুকেশন আমরা দেখি না। এই জন্য হিউম্যান ফিগার আঁকতে গেলে মেল ফিগারই আঁকা হয় ইউজুয়ালি। তো সেখান থেকে এই যে একটি এডুকেশনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে পেট্রিয়ার্কিটা তৈরি হচ্ছে এবং শিশু ইনকালকেটেড হচ্ছে, এবং প্রচন্ড ভাবে এর মধ্যে কিন্তু একটা পাওয়ার অ্যাসার্শন রয়েছে, ক্ষমতার প্রয়োগ রয়েছে। সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই একটি সিস ছেলে একটা কথায় 4বার বাড়া শব্দটি উচ্চারণ করে। মানে আমি একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তাহলে দূর কান, দূর চোখ, দূর নাক, দূর ঠোঁট, দূর কপাল কেন বলো না, কেন বারবার দূর বাড়া শব্দটা বলো? মানে এর মধ্যে প্রচন্ড একটি, সে আমায় বলেছিল এটা একটা কোর্স অফ কনভারসেশনে এসে গেছে। আসলে প্রচন্ড একটা ফেলিক অ্যাসার্শন আছে এর মধ্যে, এই যে করা যে দেখো আমার কিন্তু বাড়া আছে, এই যে প্রচন্ড একটা সেলিব্রেশন অফ ফ্যালাস। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই যে রূপান্তরকামী মানুষরা তারা যখন কাম আউট করছে, অনেক ক্ষেত্রে তারা ভয় কাম আউট করতে পারে না বিভিন্ন কারণে, এবং যখন করছে তাদের কোন রকম প্রিভিলেজই কিন্তু আর থাকছে না। তাকে কমপ্লিটলি বহু ক্ষেত্রে পরিবার, পরিজন, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, মানে যে জীবনটা আমাদেরকে পরিবার, বৃহত্তর পরিবার দেয়, তাতে হয়তো কোট আনকোট সিকিউরিটি আছে, কোট আনকোট অর্থ আছে, কোট আনকোট ডিগনিটি থাকে, কিন্তু আমরা তার মধ্যে থাকি না। কিন্তু যে জীবনটা করার পর আমরা এত এলিয়েনেশন, আদারাইজেশন এবং এত ডিসপাইট অল দ্য অডিটিস আমরা বাঁচি,
কিন্তু সেই জীবনে কিন্তু উই সেলিব্রেট আওয়ার ট্রান্স ফেমিনিটি এইচ এন্ড এভরি সিঙ্গল অফ আওয়ার মোমেন্ট। আমাদের নিজের মতো করে কিন্তু আমরা সেই জীবনটা বাঁচি, অনেক যন্ত্রণা অনেক ব্যথা থাকা সত্ত্বেও একটা নিজেদের মধ্যে সলিডিটি, একটা অল্টারনেটিভ, আমরা একটা ফ্যামিলি স্ট্রাকচার বা অল্টারনেটিভ একটা আমরা কমিউন করে আমরা নিজের মতো করে থাকি। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি নালিকুলে একটি সরকারি স্কুলে একটি বাচ্চা যখন কুয়েট স্কুলে একটি বাচ্চা ছেলে মেয়েদের পোশাক পরে আসছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমার একজন বন্ধু সেই স্কুলের শিক্ষক, তার লিঙ্গ শিক্ষা চর্চা আছে বলে সে ব্যাপারটি অনেক সহানুভূতি ভাবে তাকে ডিল করে এবং পরের দিন থেকে অন্যান্য টিচার ইন্টারভিউ করেন এবং তাকে বাধ্য করা হয় আবার ছেলে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে আসার জন্য, এবং বাচ্চাটা সবসময় পরের দিন থেকে আবার একটা গ্লুমি মুডে চলে যায়। তার মানে খুব ছোটবেলা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বাচ্চা যখন বুঝতে পারছে যে আমাকে যে পোশাক যে পছন্দগুলো করানো হচ্ছে জোর করে এই সোশ্যাল কন্ডিশনিং, সে কমফর্টেবল ফিল করছে না। কেন ফিল করছে না? যখন এই রিজেকশনটা আসছে এবং তাকে জোর করে সেইটাকে তার অপছন্দগুলোকে জোর করে নেগোশিয়েট করানো হচ্ছে, সেখান থেকেই তার একটা ডিনায়াল চলে আসছে। এবং বিভিন্ন ভাবে আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় তাকে বাচ্চাকে বাড়ির মধ্যে একদিকে তার একজন ট্রান্স ওম্যান, সে যে মেয়েলি সুলভ বা নারী সুলভ মেয়েলি পুরুষ, সেই জন্য তাকে সব রকম ভাবে অপমান অসম্মানিত, তাকে প্রপার্টি রাইটস থেকে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে, সোশ্যালি তাকে ডিনাউন্স করা হচ্ছে, পরিবারে তাকে সবসময় অপমানের শিকার হতে হচ্ছে। অথচ মানে কি অদ্ভুত প্যারাডক্স যে একদিকে তার নারী হওয়ার সমস্ত প্রিভিলেজ গুলো পরিবার নিচ্ছে, যে রান্না করতে পারে তাকে দিয়ে রান্না করাচ্ছে, যে রোজগার করতে পারে তাকে দিয়ে রোজগার করে সেই অর্থটাতে সংসার চলছে, বাবার চিকিৎসা হচ্ছে, ভাইয়ের পড়াশোনা হচ্ছে, অথচ তাকে অধিকার জায়গা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মানে তার নারী হওয়ার সমস্ত সুযোগগুলো নেবে কিন্তু তাকে অধিকারের জায়গা থেকে, রাইটস এর জায়গা থেকে, তাকে ক্ষমতা থেকে তাকে ছোট ঘরটা দেওয়া হবে, তাকে অন্যান্য সমস্ত রকম তার অধিকারের দিক থেকে তাকে কিন্তু ভ্যালিডেট করা হবে না, বা তাকে কিন্তু সেই রাইট টু লিভ উইথ আটমোস্ট ডিগনিটি, তার যেটা অধিকারের জায়গা, তাকে সেই অধিকারের জায়গা থেকে কমপ্লিটলি বঞ্চিত করা হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যে আনটিল অ্যান্ড আনলেস এই অ্যাকসেপ্টেন্সটা, এই যে তুমি বললে আমাকে প্রশ্ন করলে যে কি চেঞ্জ এসছে, এই যে মনে নেওয়া আর মেনে নেওয়া ভার্বাল, আমার মনে হয় এখন একটা হাওয়া এসেছে, একটা সিউডো লার্জ সেকশন অফ সিউডো হাওয়া এসেছে যে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের অ্যাকসেপ্ট না করলে যেন আউটকাস্ট হয়ে যাবো। যে আমিও কিন্তু আমার একটা ট্রান্সজেন্ডার বন্ধু আছে, আমার মনে হয় যে it's our right, এটা একটা সুপারফিশিয়াল এমপ্যাথি, একটা দয়া করুন, we don't need any মানে দয়া বা করুণা, it's our right and we deserve it, সেটা আমার ভীষণ ভাবে মনে হয়। এবং এই যে চেঞ্জ, তুমি যেটা বললে যে একটা কি চেঞ্জ এসেছে, চেঞ্জ বলতে গেলে যে এত লড়াইয়ের পর যে চেঞ্জ, আমরা যে মানে চেঞ্জটা তো একটা ওভারনাইট সি চেঞ্জ আসা সম্ভব না। চেঞ্জ অবশ্যই এসেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে চেঞ্জ এসেছে বলেই সচেতনতা, ওয়েবিনার হচ্ছে, অন্যান্য বিভিন্ন কাজ হচ্ছে, কিন্তু তার সাথে একটা কিন্তু এর সাথে বড় আমরা দেখেছি যে এটাও এসেছে, একটা টোকেন, একটা রিপ্রেজেন্টেশন এসেছে যে ট্রান্স মানুষদের কোথাও এই যে অ্যাকসেপ্টেন্স একটা, তার পিছনেও আমি দেখেছি বহু ক্ষেত্রে আমাদের ইমোশনস, আমাদের ফিজিক্যাল রিসোর্স, মেন্টাল রিসোর্স, ফিনান্সিয়াল রিসোর্স, সেটাও কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্সের নাম করে কোথাও ভাবে ইউজ করা হচ্ছে, ব্যবহার করা হচ্ছে লার্জলি অনেক ক্ষেত্রে আমার মনে হয়। কারণ আমরা এত মানসিকভাবে চারদিক থেকে আমরা ডিপ্রাইভড হয়ে যাই, কোথাও যদি ন্যূনতম আমরা ভ্যালিডেশন পাই আমরা সেটা ওভার রেসপন্সিভ হয়ে পড়ি, আমরা অনেক বেশি সাড়া দিয়ে ফেলি ভালোবাসায়, অনেক বেশি আমরা ভালোবাসা দিয়ে ফেলি এবং সেইখানেই আমরা অনেক বেশি ইউজড, ব্যবহার হয়ে যাই আমার মনে হয়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় এবং এই অধিকারের জায়গা থেকে আগামী দিনে এরা ওরার বিভাজন ভেঙে আমি খুবই মানে আশাবাদী, কারণ আমার মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ তো যে কোনো রেভলিউশনে বিরাট একটা ভাইটাল পার্ট প্লে। তো সেই জন্যই আমি বারবার বলি বা দাবি রাখি যে আমরা যদি
পড়ুয়া শব্দটি ব্যবহার করি বা শিক্ষার্থী শব্দটি ব্যবহার করি, সেটা আমার মনে হয় অনেক অল ইনক্লুসিভ একটি, আমরা যারা অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবি রাখি, আমার মনে হয় সেটি একটি অনেক অল ইনক্লুসিভ টার্ম। এবং একদিকে আমার মনে হয়, আমি শেষে এই কথাটি বলবো বলে শেষ করবো, যে একদিকে আমার মনে হয় যে আমাদেরকে বারবার বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের ক্ষমতা, আমাদের সাহস, আমাদের অধিকার, আমাদের শিক্ষাকে, যেহেতু আমরা মানে এলজিবিটি বা কোয়ার মানুষের জীবনযাপনটা এটা একটা ইনস্টিটিউশনাল এস্টাবলিশমেন্ট, পেট্রিয়ার্কির ওপর একটা, কারণ এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি নন প্রোডাক্টিভ, নন প্রোক্রিয়েটিভ রিলেশনশিপকে বিল্ড আপ করে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় আমাদের তো বহু সময় আমাদের জীবনকে, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে তীব্রভাবে তার উপর করাঘাত করা হয়, এবং তারপর যখন আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের শিকার হয়ে যাই এই সোশ্যাল এলিয়েনেশন, সোশ্যাল ট্যাবু এবং টর্চারের ফলে, তখন আমাদেরকে কিন্তু সাইকোপ্যাথ এরকম বিভিন্ন ধরনের টার্মিনোলজি দিয়ে আমাদের কয়েন করা হয়, যার কিন্তু কজটা কিন্তু এই কোট আনকোট লার্জ সেকশন অফ সিস সোসাইটি, কোট আনকোট সিভিল সোসাইটি, যাদের জেন্ডার এডুকেশন নেই, তাদের রিগ্রেসিভ, তাদের ব্যাকওয়ার্ড, তাদের থট প্রসেস প্র্যাকটিসের জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের মতো মানুষরা আজকে মানসিক স্বাস্থ্যের শিকার হয়ে যায়। তো রেইনবো উইশেস ফর এভরিবডি, অ্যান্ড এখন অব্দি এটাই, এইটুকুই থাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি বুঝতে পারলাম আপনি যে ইনভ্যালিডেশনের কথা বলছেন, কিভাবে আমৃত্যু এই ইম্প্যাক্টটা চলে, এবং ভিকটিম ব্লেমিং এবং সেগুলো নিয়েও আপনি আমাদের খুব সুন্দর করে বোঝালেন, বা এই জেন্ডার কনসেপ্টস গুলো কিভাবে চলছে ইত্যাদি। একটা প্রশ্ন করেছেন একজন আপনার কাছে, আমি সেই প্রশ্নটা রাখতে চাইবো। কি প্র্যাকটিক্যাল স্টেপ নেওয়া যেতে পারে শর্ট টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যদি আমরা এই ভিকটিম ব্লেমিং অ্যান্ড শেমিং এর প্রবলেমটাকে থামাতে চাই বা একটু কমাতে চাই? কি প্র্যাকটিক্যাল স্টেপস নেওয়া যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়? Am I audible? Yes, you are. আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। ম্যাডাম, আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আর একবার একটু কোয়েশ্চেনটা করা হোক। প্রশ্নটা আরেকবার বলি, কি প্র্যাকটিক্যাল স্টেপস নেওয়া যেতে পারে খুব কম সময়ের মধ্যে এই ভিকটিম ব্লেমিং বা ভিকটিম শেমিং এর যে ইস্যুটার কথা আপনি তুলে ধরেছেন সেইটাকে কার্টেল করার জন্য? আমার মনে হয় এই স্টেপসটা ফার্স্ট, আনটিল অ্যান্ড আনলেস জেন্ডার এডুকেশন ইজ দ্য প্রাইমারি স্টেপ, জেন্ডার এডুকেশনের মধ্যে থেকে, যবে থেকে জেন্ডার এডুকেশনটা প্রপারলি ফাংশনাল ওয়েতে শুরু হবে, এবং অ্যাকসেপ্টেন্স, লিগাল অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স, অ্যাওয়ারনেসটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। মানে যার অস্তিত্ব আছে, যার এক্সিস্টেন্স এক্সিস্ট করে, তাকে যদি আমি স্বীকার করি, মানি এবং ভ্যালিডেট করি, তার মতো করে মানসিকভাবে, মানবিকভাবে, শুধু তো আইনগত দিয়ে একটা সোশ্যাল চেঞ্জ আসে না, তার সাথে সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্সটাও একটা বড় পার্ট প্লে করে, লিগাল সোশ্যাল। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই অ্যাকসেপ্টেন্স, সেই ভ্যালিডেশনটা মানে মুখে নয়, মন থেকে সেই অ্যাকসেপ্টেন্সটা এলে তবেই কিন্তু এই ভিকটিম ব্লেমিং এবং ভিকটিম শেমিং প্রসেসটা রোখা যাবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আপনি লাস্টে আমাদেরকে আশার বাণীও শুনিয়েছেন, এবং আজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মাঝে আসার জন্য। সময় একটু কমে আসার কারণে আমরা পরের স্পিকারের দিকে যাব। সো উই হ্যাভ amongst us ডক্টর সঞ্জয় গার্গ। আমরা সাইকিয়াট্রিস্টের যে পার্সপেক্টিভ আছে ইন টুডেজ ডিসকাশন সেইটা একটু শুনে নেব। Yes, he is amongst us. So I'll just give a brief introduction about sir. He is the HOD of psychiatry at Fortis Hospital, Kolkata, and he is also member of various respectable psychiatry bodies. He is an avid teacher who campaigns for mental health awareness through media, workshops, and school liaison.
He is running a hugely popular internship program, an annual drama fest, namely Get Your Act Together for school students. And today he is here amongst us to focus on the trauma, violence, discrimination, and other mental health issues that are faced by the transgender community linked to child sexual abuse. We welcome you, sir. Thanks a lot, Priyanka, for that kind introduction, and my thanks to Srimoy and Ram as well for inviting me here today, as well as Raksha for giving me the opportunity. I'm also glad for everybody who has joined here with us. So, from my perspective, being a psychiatrist who has been involved in treating people who suffer from, who are transgender and suffer from various mental health issues, I've had the opportunity to work in two countries, both India and UK. And believe me, I do not see any difference between the two countries if I talk about mental health issues within this community. Unfortunately, whether it be a so called developed country or a developing country, the issues remain the same. Unfortunately, my Bengali is not that strong, so I would not be able to talk a lot in Bengali, and I'm sorry, I will stick to English. So, if we just think about the mental health issues faced by the transgender community, and especially if we take in the context of child sexual abuse, first of all, we need to understand, and I'm not saying it in any wrong sense, or please don't take offense by that, but this community is already faced with a number of hurdles, even if you take out the child sexual abuse part. So, even if we think about transgender, we do know that in many countries it is treated as a very sort of criminal activity. And I do know that there are many countries where it is treated with death penalty or life imprisonment. In fact, there are few countries who provide protection or rights to individuals who are transgender. And you can count on your hand the number of uh, countries which provide them equal opportunities or give them protection in any sense. So that is one aspect, the legal aspect. If you consider other aspects, the socio-cultural aspects, well, we do know that they face educational issues, as was mentioned by my previous speaker, Anurag, that a child attended the school in a different dress, and he or she was forced to go back to the old norm which the society treats. So unfortunately, there are educational difficulties these people face, homelessness, social abuse, which Anurag and both the other previous speaker mentioned. They face a number of catcalls, disgrace, and in fact, the community, if you speak about the parents, they often react with shock, with embarrassment, with shame. If we talk about mental health professionals, we see it day in and day out that people from transgender community are brought to us where gay is being equated to being mad, and then we are asked to do some miracle to sort of change their gender identity, and people think as mental health professionals as social and moral guardians, and we are often asked these questions by parents whether what the child is doing right or not, and we are asked to judge whole of that. I don't know why suddenly that all responsibility falls on mental health professionals. If we think specifically about sexual abuse within this community, well, there is four types of sexual abuse that they often face. If I speak from my own understanding of this whole issue that I see, one is, of course, the child sexual abuse that was mentioned, and that is the main topic today. But at the same time, there is a lot of other sexual abuses these people face. So often there is adult sexual abuse as well, which was mentioned by one of the speakers. Then even within the partners, you often find there is very intimate violence, which often living within the relationship as well, they cannot sort of explain or talk about. And unfortunately, already this whole issue is so taboo that that becomes even more difficult to sort of come up with. Other than that, often you will find, and you may have heard, and we often see it in the news, is that the hate crime that is done as part of sexual abuse to sort of correct people in terms of their gender. And that is one sort of treatment which is recommended for changing back to them so-called normal state. So there are different forms of sexual abuse these individuals face. So first of all, the layer, the socio-cultural aspects, the legal aspects which I mentioned previously,
And then on top of that, if you add the sexual abuse, so no wonder that we see a huge amount of mental health issues when people, especially transgender community, faces child sexual abuse. If I just go by data, that's scarce, but what I could read about is almost, it varies from 16 to 30%. And I'm sure it's even higher because it's just a tip of the iceberg. And as expected, the trans feminine people face more abuse, child sexual abuse, than the trans male. If I think of the issues that they come to us in terms of mental health, it varies across a range of spectrum of disorders within the mental illness spectrum. So I have had individuals, especially young children, coming to me from school who have faced some sort of child sexual abuse, especially within the framework of transgender. And they cannot sort of talk to their parents about it, they cannot talk to their teachers about it, and they cannot talk to anybody else about it, simply because of the fact that often it is sort of an accepted norm. And in fact, as we were talking, it's more victim shaming and bullying, and is often expected of being a transgender. So that it puts it even more them more on the back foot. So I've seen various disorders in terms of depression, in terms of suicidal ideation, in terms of even attempted suicide. We have had students who face academic failures. They cannot continue in school. They've had to drop out. We have had issues where the parents are not supportive of them. I know quite a few transgender individuals who have come and told me that, sir, we could not continue the treatment with you because simply our parents refused. They refused to pay your fees. So simply because of that, we could not continue, the adolescents and children, because they felt that this was not worth it. They did not sort of understand the complexities of the whole child sexual abuse. There are a number of difficulties if you think about the whole issue about even accessing mental health care. Mental health care is even scarce anyway. And on top of that, if you are a transgender individual who has suffered abuse, it even becomes more difficult. Just to give you an example, like I had to fill a form recently from a reputed institute, and I was asked to define my sex. And the only options were male and female, and it was mandatory to answer that. And unless I put one choice, I could not move ahead with the form. So that is the discrimination sort of thing we face, the transgender community faces, even in the current scenario, in the current world. So suppose someone who's handed that form in a health institute asked to fill that, what would they feel if they are handed that form and asked to fill? How will they even think of even going further and accessing healthcare if that's the sort of form they need to fill? I think we need to have a sea change in our approach. I think the forms should mention just gender and leave it to the individual to decide what they want to put or not put. And I'm really very supportive of Avi, what he said initially. It is for the individual to decide what sort of gender they want to choose. And we should think more and more in terms of gender fluidity rather than having a stuck gender. And genders can change over the period of time. It is my choice as to what I want to do, whether I want to be trans feminine, whether I want to be trans masculine, or whether I want to be anybody else. It should be my choice. It is my right, I think. So that is what we need to change. Unfortunately, often when these community people try to access healthcare, they face a lot of barrage of questions. They often face a lot of discrimination within the mental health community or the healthcare services as well. I think there is a lot we need to do in terms of our approach when we are thinking of providing healthcare services for these individuals. I think there is a huge gap in the training of staff. Often I've had experience myself when these people come to me for help, the responses they get from my frontline staff. I don't blame them, my frontline staff. They've not been trained in that, and they are a reflection of our current status of society. It's a society which needs to change. And I'm glad that Raksha has organized this workshop today, this interaction. In fact, it's the it's 1st of October, so it's good that way as well, because it is the World Mental Health Month. So we do need to talk about the mental health issues faced by this community. So first of all, we need to change our attitude. We need to change we need to train our staff that they are much more open. They are much more acceptable of these staff, because they are the frontline staff.
If a person who comes to me, they don't feel safe, they don't feel comfortable talking to my frontline staff, they will not come to me. They will not access healthcare next time. They will not get help. So we need to change. We need to train our frontline staff. We need to change their attitude. We need to think about our own sexism as well. Often we get biased. Often we think in a different manner. Often we have a very trend which Anurag mentioned, that it's a very sort of male society. It's very dominant. The females don't get adequate representation. It is always thought in that manner. So we need to change that whole attitude. We need to examine our own sexism as well, as to whether we are getting biased in our treatment towards that. So I think that is one thing which we need to do within our own self, to reflect what we are doing, whether that's correct or not. So that's one thing which I would strongly recommend for all the mental health professionals. We also need to think the culture, the language that we are using when we're talking about these individuals, especially when we're talking about sexual abuse. Often that individual might not want that sexual abuse to be associated with that identity as a transgender. If we do that, it might in fact shatter their whole identity. So we need to take these two things in a separate manner. Often that is one of the mistakes that we often do, that we often, like I can vouch for myself as well, that we can associate sometimes this whole sexual abuse with the identity of the individual being transgender. So we should be very careful as to what that individual actually wants, understand what they need, rather than associate things from our own set mentality. One of the things which I find very useful is being very open when we discuss with them. Give them the opportunity. Sometimes one of the mistakes that we do is when we're addressing these individuals, well, what sort of pronoun they want. So I think that is also very important, that we ask them as to what pronoun they want us to use, rather than we deciding it for them. So we should ask them how they want us to address themselves. So I think if we think in those terms, I think it will go a long way. What we also need to do is understand the fact that sometimes these child sexual abuse things can be very horrendous. People may not want to talk about them. People may have suppressed that to a level that it has been a comfortable existence for them. Though I appreciate what other speakers have said, that sometimes it can have flashbacks and all that sort of stuff. So we need to be very careful when we are exploring child sexual abuse, whether that individual actually wants to sort of address that or not, or whether it's just the mental health spectrum that they have come for help, and that's the thing which we need to address. So before I finish, just briefly, I think there is a long way that we need to go in terms of treatment of individuals who suffer from mental health issues, especially in the context of child sexual abuse. They present with a spectrum of disorders which can include PTSD, which the previous speaker, I think it was Sudeb, which mentioned what he was describing. If I sort of diagnose it, it would almost fall within the PTSD category, post-traumatic stress disorder. There are often people who come to me with various mental health issues like anxiety disorder, depression, suicidal ideation. I've had an individual who've tried to commit suicide because of the abuse that they have faced. So it is a gamut of disorders. We need to change our own attitude. We need to train our frontline staff, and we need to reflect upon our own sexism if we are to provide a comprehensive service for them. Thank you. Thanks once again. Thank you, sir. I hear that you have touched upon multiple angles to what we are discussing today. We do have one question for you from the audience. Has not the medical science neutralized the binary? That is the question. I'm not exactly sure what that individual means when we say neutralized the binary sort of thing. If I understand what the person wants to know, is that, see, science is an evolving thing. We do change over time. And I think, as I said, it should be left to the individual to decide what sort of gender assignment they want, rather than us deciding on their behalf. So I may want to change over a period of time. It's not a sort of a set piece of advice that has to be followed day in and day out. I may, it's naturalized, not neutralized. So what do they mean by that? Sorry. Naturalized is the word. I read it incorrectly. Thank you, Obi, for pointing it out.
So basically, if we think about naturalization, I don't think medical science has naturalized it. That's what I mean when I say that yes, we have to be more open, we have to be more inclusive of everything. And in fact, again, we do have these sort of issues about people wanting to change their sex, etc. Again, we have to be very careful when we talk about that. I think that is what a person is talking about when they ask about naturalization. Is that the thing? Might be. So we have to be very careful when we are talking about gender corrective surgeries, because again, I've had a lot of experience when I was working in UK. So we have to be very sure, because these are things which cannot be undone. So let the person decide whether they want to go ahead or not. Sometimes we impose our own choices, we impose our own wishes on those individuals. So we have to be very careful when we talk about what that individual wants, understand it very correctly, and then give them all the options, considering both the pros and cons. Thank you, sir. So today, sir has touched upon various issues like the legal aspects, how countries have failed to protect this community, and the socio-cultural aspects. And স্কুলে কি হয়, বাবা মা কিভাবে রিয়াক্ট করে, সমাজ কতটা মেনে নিয়েছে, ফ্যামিলিজ কি বলে। স্পেসিফিক্যালি উনি যেটা আলাদা করে জানিয়েছেন যে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের কাছে সেই যে এক্সপেক্ট করা হয় যে আমার ছেলে বা মেয়েকে ঠিক করে দিন, ওর কি হয়েছে দেখে নিন, বা আপনি জানেন কিভাবে কি করতে হবে, বা ট্রেনিং অফ স্টাফ যে খুব দরকার, তাদের অ্যাটিটিউডে একটা চেঞ্জ দরকার, এইগুলো উনি বলেছেন। এবং অবভিয়াসলি আমরা যেন সবসময় এই মানুষগুলিকে তাদের এজেন্সিটা ফিরিয়ে দিই, চয়েসটা যেন সবসময় তাদের থাকে, যেন আমরা নিজেদের প্রেজুডিস বায়াস তাদের উপর চাপিয়ে না দিই, এবং যেন সবসময় তাদের হাতেই এই কন্ট্রোলটা থাকে যে হাউ দে ওয়ান্ট টু এক্সপ্রেস দেমসেলফ, what are the preferences they want to have for their life, and how do they actually live their life. Thank you, sir. That has definitely opened up many angles. Thank you so much. Thank you, sir. With this, আমি অভির কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো যেটা অডিয়েন্স থেকে এসেছে। Someone has asked that given Obi sir's extensive experience in India and abroad, what model does he feel India can follow most effectively to secure proper rights for the community? Obi, would you kindly reply? I personally think there is no one framework or there is no one model which we can follow. Bit of that and bit of this, because again মানে আমরা যে কথাটা অ্যাকচুয়ালি বলি সেটা হলো হচ্ছে যে মানে suppose there is a model which is suitable for say Ireland, that model might not be suitable here, say in a village which I'm working on, right? তো যেটা আমাদেরকে করা প্রয়োজন সেটা হলো হচ্ছে একটা রাইটস বেসড অ্যাপ্রোচ আনা প্রয়োজন, এবং একটা ওই রাইটস বেসড ফ্রেমওয়ার্কটা শুড মানে যেখানে কিনা এজেন্সিটা ওই যাদের রাইটস নিয়ে কথা বলছি তাদের হাতে রয়েছে, সেই একটা যদি আমরা মডেল তৈরি করতে পারি তাহলে সেটা খুব ভালো হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে যদিও আমরা পলিসি এবং লিগাল রাইটস নিয়ে কাজকর্ম করে থাকি, কিন্তু লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অনেক সময় এটা আমার অভিজ্ঞতাটা মানে বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার দেখা, লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অনেক সময় ব্যাপারটাকে খুব রিজিড করে দেয়। লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক বিকজ আগেন মানে তুমি যদি একটা ভালো করে একটা যদি তুমি একটা প্রশ্ন তুমি যদি একটা জিনিস দেখতে চাও, ধরো একটা ফর্ম ওয়্যার আই হ্যাভ টু ফিল আপ দ্য ফর্ম, সেখানে কিনা ওই জেন্ডার স্ল্যাশ সেক্সের একটা রয়েছে, একটা অপশন রয়েছে। তুমি যদি সেখানে বক্স 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 করতে চাও, এবং আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমি যদি বলি যে কেন এই বক্সটা নেই, কেন ট্রান্সজেন্ডার, কেন অ্যাজেন্ডার বক্সটা নেই, মানে হাউ মেনি বক্সেস অ্যাকচুয়ালি ইউ আর গোইং টু ব্রিং, রাইট? তো সেখানে আমাদের যেটা করা উচিত, যে মডেলটা আমি সাধারণত ফলো করে থাকি, সেটা হলো হচ্ছে যে আই আস্ক দিস ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন, কি এখানে এই কোয়েশ্চেনটা কি আদৌ করার কোনো প্রয়োজন রয়েছে, মানে হোয়াট আমি কি জানবো এক্সট্রা to ask about somebody's pronoun or somebody's gender or somebody's sex, right? তো হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এই একটা মডেল যদি আমরা ফলো করতে পারি যেখানে কিনা ওই কনটেক্সচুয়াল মানে ওই কনটেক্সটের উপর ভিত্তি করে উই আর গোয়িং টু ফ্রেম দ্য পলিসি অর উই আর গোয়িং টু ফ্রেম দ্য লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক, তাহলে সেটা খুব ভালো হবে। রিগার্ডিং সিকিউরিং দ্য রাইটস, আমার মনে হয় যে শুরুটা হওয়া উচিত ওই যেভাবে
কোয়েশ্চেনটা করা হচ্ছে, যে শুরুটা হওয়া উচিত যে এজেন্সিটা যদি আমরা আমাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে সেটা দিয়ে শুরু হওয়া উচিত। এবং it's a social problem, just to mention, it's not a legal problem, it's a social problem, এবং society actually brought the binary, society এই ডিসক্রিমিনেশন গুলো করেছে। এবং আনফর্চুনেটলি আমি যদি লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের দিকে যেতে চাই তাহলে কিন্তু উই নিড টু স্টার্ট ফ্রম দ্য কমিউনিটি ইটসেলফ। কারণ আজকে যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, নট ভেরি শিওর অ্যাবাউট চাইল্ড সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, কারণ আমি সেই টপিক নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজই করি না, কিন্তু আমরা আমাদের কমিউনিটি সেটআপের মধ্যে দেখি সেখানে একটা ভয়ঙ্কর amount of harassment, sexual harassment, intimate partner violence within the community. So much of sexual harassment experiences we know about, but unfortunately we can't talk about, and we see the perpetrators every day, and we see them mingling with other community members and all this stuff, এবং some of the other individuals as well. তো সেখান থেকেও আমাদের শুরুটা অ্যাকচুয়ালি করা উচিত, যেখানে we can freely talk about the harassment perpetrated upon different individuals on somebody within the community. সেই একটা enabling space তৈরি করাটা উচিত বলে আমার মনে হয়। থ্যাংক ইউ। ডেফিনেটলি এই স্পেসটা তৈরি করার খুব প্রয়োজন, এবং আমাদের সবার কথা থেকেই একটাই কথা সব থেকে বেশিভাবে উঠে আসছে, যে এজেন্সি এবং গিভ পাওয়ার টু দ্য পারসন টু লিভ লাইফ দ্য ওয়ে দ্য পারসন ওয়ান্টস টু লিভ। মুভিং অন, এই লিগালিটিস কথা উঠে আসলো অভিজ্ঞতাতে। আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি আজকে একজন অ্যাডভোকেটকে, অ্যাডভোকেট অঙ্কন বিশ্বাস। আমরা তার কাছ থেকে আজকে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানতে চাইবো। তার আগে তার একটা ইন্ট্রোডাকশন। অ্যাডভোকেট অঙ্কন বিশ্বাস অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার সময় এবং চাকরি জীবনেও প্রচুর মিসবিহেভিয়ার ফেস করেছেন এবং বুলিড হয়েছেন from students, teachers and fellow colleagues. উনি যখন অ্যাডভোকেট হিসাবে প্র্যাকটিস করতে শুরু করেন তখনই মিসবিহেভিয়ার গুলো পেতে পেতে উনি তারপরে ডিসাইড করেন যে হি উইল ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাজ আ লয়ার অ্যান্ড অলসো অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট। So he started practicing with Serestaka Jharupocha from affidavit making advocate to, since the 2020s in Majkhane eshe, he has risen to the porch of the Honorable High Court at Calcutta, harassed by people in several times just for the gender identity and also because of the name. So at present, he is an impaneled advocate at State Legal Services Authority, West Bengal. And perhaps this is the first time that in India, a transmasculine person has been selected in a SLSA and also is an impaneled advocate. So he has fought a lot, and we are here to listen about his struggles and also to listen to what we can do to move ahead. Welcome, sir. নমস্কার। প্রথমেই বলি, বেশ কয়েকটা খুব স্পেসিফিক কিছু জায়গা নিয়ে আমি বলতে চাইবো। সেই স্পেসিফিক জায়গাগুলো হচ্ছে যে আজকে দীর্ঘ 8 বছর ধরে প্র্যাকটিসিং এর অভিজ্ঞতা এবং তার আগে আমার স্কুল কলেজ জীবনে ফেলে আসা দিনগুলোতে প্রথমে আমার ছোটবেলাটা আমি একটু আপনাদের সঙ্গে প্রথমে শেয়ার করি। দ্যাট আই হ্যাড বিন চাইল্ড সেক্স মলেস্টেশন ভিকটিম। আমি হয়েছিলাম আমার নিজের প্রাইভেট টিউটরের মাধ্যমে। তার কারণ দেখুন, আমরা সকলেই জানি যে জেন্ডার প্র্যাকটিস বা জেন্ডার সম্পর্কে যে সেন্সটা, সেটা একটা বাচ্চার মধ্যে খুব আর্লি স্টেজে চলে আসে। বিফোর অ্যাডোলেসেন্স একটা বাচ্চা সে কিন্তু একটু একটু করে নিজেকে বুঝতে শুরু করে। ঠিক একইভাবে আমার নিজের ছোটবেলাটা যদি আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে দিতে চাই, তাহলে আমি বলতে পারি যে ছোট থেকেই আমার কিন্তু ক্রিকেট, তারপরে ফুটবল, হ্যাঁ, এই ধরনের খেলাধুলোর প্রতি আমার চিরকালই খুব ভালো লাগা ছিল, ভালোবাসা ছিল। এবং যেটাকে আমরা ঠিক যেরকম জেন্ডার সেট আফটার বার্থ, জেন্ডারের ছাপটা লাগিয়ে দাও আমার একটা শিশু জন্মের পরে, ঠিক সেটা হয়েছিল। আমাকে চেষ্টা সেই সময় করা হয়েছিল আমার বাড়ির তরফ থেকে, যে যাতে সেটা আমি ছেলেদের দিকে ওই ছেলেদের মতন করে না থাকে, যদি আমি মেয়েদের মতন করে থাকি। এবং সেই সময় আমাকে ফ্রক টকও পরানো হতো, আর যেটাতে আমার তীব্র আপত্তি ছিল ছোট থেকেই। কিন্তু আমার মা একটা অদ্ভুত ভাবে আমাকে বড় করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে, আজকে আমার মায়ের সাপোর্ট, আমার বোন এবং আরো একজন মানুষ, আজকে তিনি ইহজগতে নেই, তিনি আমার স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। এই 3টে মানুষ না থাকলে তাহলে বোধহয় আমার আর অঙ্কন বিশ্বাস থেকে এই অঙ্কন বিশ্বাস হয়ে ওঠার জার্নিটা আমার বোধহয় সম্পন্ন হতো না।
এই তিনটে মানুষ আমাকে আটমোস্ট সাপোর্ট তারা আমাকে দিয়েছেন, আর আজকে সেই কারণেই অনেক ঝড় বাধা ঝঞ্ঝা এই সমস্ত পার করে আমি আজকে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, বা একটু একটু করে মামলা করছি, বা আমার অ্যাক্টিভিজমের কাজটাকে আমি একটু করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। এবং সত্যি কথা বলতে হাইকোর্টে আসার পর সত্যি আমি ভালো কিছু আমার সঙ্গে মানে আমার সহকর্মী কয়েকজন খুব ভালো সহকর্মীকে, এবং মরমী সহকর্মী বললে বোধহয় ভালো হয়, তাদেরকে পেয়েছি, যার মধ্যে এখানে একজন রয়েছে, একটু আগে আমি বলছিলাম বারবার করে, সিদ্ধার্থ, ও আমার ইন্টার্ন, অ্যান্ড হি ইজ ওয়ান অফ মানে ভেরি ক্লোজড ইন্টার্নস অফ মাইসেলফ, মানে আমার ভীষণ ক্লোজড। তো আমরা বিভিন্ন মামলাতেও আমার সঙ্গে কাজও করেছে, ট্রান্স রাইটস বা এলজিবিটিকিউ রাইটস নিয়ে, গ্রেটার এলজিবিটিকিউ রাইটস নিয়ে আমার সঙ্গে বিভিন্ন মামলাতে কাজও করেছে। তো এইভাবে ওদের মতন কিছু সহকর্মীর সাহচর্যে আমার প্র্যাকটিসটা একটু একটু করে এগোচ্ছে। এবার আমার ছোটবেলার কথাটা যদি বলি, আমার টিউটর আমাকে ছোটবেলায় পড়াতেন, উনি আমার বাবার কলিগ ছিলেন। তো আহ, আমার জেন্ডার বিহেভিয়ারটা যেহেতু ছোট থেকেই অন্যরকম, আহ, মানে খুব বাজেভাবে আই ওয়াজ মলেস্টেড, খুব বাজেভাবে মলেস্টেশনটা হয়েছিল আমার, এবং বেশ কিছু বছর ধরে, এবং সেটার জন্য আমার ছোটবেলায় আমার একটা খুব অত্যন্ত রকম একটা মানে ভয়ের রাজ্যে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আজকে আমরা এই ইস্যুগুলো নিয়ে, আমি যে সময়টার কথা বলছি সেটা হচ্ছে 2000 সাল থেকে 2006 সাল অব্দি। তখন এই ইস্যুগুলো সত্যি কথা বলতে এতটা এভাবে তো সামনে তো আসেনি, আর এরকম ভাবে ফ্রন্ট ফেজ এসে আমরাও কেউ কথা বলতে তখনও শুরু করি, ছিল না তা নয়, ছিল অবশ্যই, কিন্তু আমরা সে সময় কথা বলতে শুরু করিনি। তো যাই হোক, সে সময় আস্তে আস্তে সেই ট্রমাটা এখনো অব্দি, যখন হয়তো খুব টেন্সড কোনো মুহূর্ত হয়তো প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এসে পৌঁছয়, আমিও তার ব্যতিক্রম নই, মনে পড়ে সেই ঘটনাগুলো। তাছাড়া স্কুলে যখন পড়াশোনা করেছি, একটা অনলি গার্লস স্কুলে আমার স্কুলিং ছিল, সেখানে আমার যে টোনাল যে কোয়ালিটি সেটা আমার ক্লাস 5 থেকে এবার চেঞ্জ হয়েছিল, এবং চেঞ্জ হবার দরুন টিচাররা রীতিমতন, সেখানকার ম্যাক্সিমাম টিচার সেখানকার আমার গলার টোন নিয়ে তারা মিমিক করতেন, তারা আমার হাঁটা চলাকে দেখে বলতেন, এ তুই এরকম মদ্দা মদ্দা করে হাঁটিস কেন, ঠিক এইভাবে, মানে আমি যে বলছি আপনাদেরকে, যে জিনিসটা আমি আপনাদের কাছে পোর্ট্রে করছি, ঠিক এইভাবেই কিন্তু আমার স্কুলের টিচার আমাকে কিন্তু এইভাবেই বলতেন। কিন্তু সত্যি কথা এবং তাছাড়াও এই আমার পাশে যে মেয়েটা বসছে তাকে আমার কেন ভালো লাগছে বা ভালো লাগতে পারে, এবং সেটা যে কোনো একটা অফেন্স হতে পারে, সেটা যে আমি অফেন্সিভ কোনো কিছু করে ফেলছি, মানে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার তখনও ধারণা ছিল না। হচ্ছে ভালো লাগছে বন্ধু, একটা ইমোশনাল ফিলিংস তৈরি হচ্ছে। সেখান থেকে আমার স্কুলের মানে তাদের যারা গার্জিয়ান ছিলেন, তারা হেডমিস্ট্রেস গিয়ে বহুবার তার এই সমস্ত বলেছেন যে ও এরকম, ওকে স্কুলে রাখবেন না, টিসিয়ে দিন, এরকম প্রচুর কথা একটা সময় শুনেছি। তারপরে তো 2009 সালে আর 2008-এ আমি এইচএস পাস করার পরে যখন কলেজে ভর্তি হলাম, ততদিনে আমি নিজের সম্পর্কে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাই, এবং তারপরে আস্তে আস্তে এই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড, ওই 17 থেকে 18 বছর বয়সে আমি কমপ্লিট একদম ফুললি মেল অ্যাটায়ার আমি চলে আসি। কলেজেও প্রথম দিকটায় মানুষজন আমাকে নিয়ে র্যাগিং করতো, তার কারণ অতগুলো ছেলে মেয়ের মধ্যে আমি একটা, আমার মনে হতো, এবং ওদেরও কোথাও একটা গিয়ে বোধহয় মনে হতো যে আমি বোধহয় একটা ভিন গ্রহের জীব। তো আমার থেকে প্রথম ফার্স্ট ইয়ারটা লোকজন একটু দূরে দূরেই থাকতো। আর সত্যি কথা বলতে আহ আমার কলেজ হচ্ছে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজ, তো সেখানে ল কলেজ হবার দরুন সব বড় বড় অ্যারিস্টোক্রেট ফ্যামিলি থেকে ছেলেপুলেরাই বেশিরভাগ পড়তে আসতো। সেখানে আমি ছিলাম একদম মিডিওকার মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা একজন সন্তান, যার ব্যাকগ্রাউন্ডে মানে লতে যার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। আই এম দ্য ফার্স্ট জেনারেশন লয়ার ফ্রম মাই ফ্যামিলি। তো সেই অ্যারিস্টোক্রেসির জায়গায় এবং তার সঙ্গে নিজের জেন্ডার নিয়ে একটা কোয়েশনিং, এই দুটো জায়গা কোথাও একটা গিয়ে আমাকে ফার্স্ট ইয়ারটা আমাকে চেপে দিয়েছিল। তো যাই হোক, সেটাকে ক্রস করেও কিন্তু আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমাদের কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ইলেকশনে আমি পার্টিসিপেট করতাম, এবং অদ্ভুত ভাবে মানে ফ্রম দ্য ফার্স্ট ইয়ার টু মাই 5th ইয়ার, এভরি ইয়ার আই হ্যাভ ওন দ্য স্টুডেন্টস ইলেকশন। প্রত্যেক বছরই ভোটে জিতেছি, এবং তাতে আস্তে আস্তে মানুষের সঙ্গে আমার স্টুডেন্ট মানে যারা ক্লাসমেট ছিল তাদের সঙ্গে আমার আস্তে আস্তে একটু একটু করে ইন্টারাকশনটা বেড়েছে। সে সময় আমার কলেজ লাইফে একটা সম্পর্ক, একটা রোমান্টিক একটা রিলেশনশিপও হয়, এবং সেটা নিয়ে কলেজে প্রচুর চর্চা হয়েছিল, এবং কিছু জায়গা থেকে এমনও অবজেকশন এসেছিল যাতে আমাকে কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হয়। আই ওয়াজ মানে এটা প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু সেরকম বাড়াবাড়ি মানুষকে কেউ করতো না, যেহেতু স্টুডেন্টস ইউনিয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে আমি সেই সময় ছিলাম। আমার একটি ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সেটা নিয়ে সমস্যা ছিল কিন্তু অনেকই।
একটি মানুষের সঙ্গে। তো সেখান থেকে যাই হোক 2013 সালে, তবে হ্যাঁ একটা জিনিস, সিনিয়রদের কাছ থেকে বেশ ভালো কোঅপারেশন আমি তখনও পেয়েছি, আজকে কোর্টে গিয়েও আমি তাদের কাছ থেকে বেশ ভালো কোঅপারেশন এখন পাচ্ছি। এটা আমি অনস্বীকার্য যে আমার কলেজের সিনিয়রদের কাছ থেকে কিন্তু সেই অর্থে র্যাগড হইনি যতটা না আমি আমার ক্লাসমেটদের কাছ থেকে হয়েছিলাম। আহ তো 2013 সালে যখন প্র্যাকটিসে আসার পরে বিভিন্ন রকমের ফেজ আমার জীবনের উপর দিয়ে গিয়েছে। আহ মানে জেন্ডার জাস্টিসের প্রসঙ্গ, তো মানে এই আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে বসেছি সেই বিষয়টা অনেকটাই জেন্ডার জাস্টিস ইস্যুটার উপরে দাঁড়িয়ে। আজকে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে শিশুরা টার্গেট কেন। শিশুরা তো টার্গেট তার কারণ শিশুদেরকে তো আমাদের সোসাইটাল যে নর্মস আছে সেই নর্মস অনুযায়ী তারা তো সেই উইকার সেকশনস এর মধ্যে পড়ছে। যে মেন্টালিটি আমাদেরকে মহিলাদেরকে উইকার সেকশন বলে ভাবতে শেখায়, বয়স্কদেরকে উইকার সেকশন বলে ভাবতে শেখায়, সেই মেন্টালিটি, সেই প্যাট্রিয়ার্কিয়াল হেজেমনি কিন্তু আমাদের শিশুদেরকেও আজকে কিন্তু উইকার সেকশন বলে ভাবতে শেখায়। এবার আসি একটু আইনের কথায়। ভারতবর্ষের শিশু শব্দটার আইনি ব্যাখ্যা এক একটা আইনে এক এক রকম। কোনো একটা আইনে হয়তো বলছে যে অঙ্কন অঙ্কন আমাদের আজকে স্পিকার, সরি তোমাকে ইন্টারাপ্ট করছি, সময় চলে যাচ্ছে, তুমি যদি প্লিজ একটু র্যাপ আপ করো, মানে আজকে তোমার অভিজ্ঞতাগুলো দিয়েই যদি আজকের অনুষ্ঠানটা আমরা কনক্লুড করতে পারি। তোমার কাছে অনেক গল্প শোনার, কিন্তু জাস্ট আজকে যে ওই অনুষ্ঠান, কারণ টাইমটা লিমিটেড, আমরা হয়তো অফলাইন হয়ে যাব, তাই এই রিকোয়েস্ট। ঠিক আছে, আমি 5 মিনিটের মধ্যে আমি র্যাপ আপ করার চেষ্টা করছি, বাট আমি লিগ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটুখানি বলতে চাই, সেটা আমাকে বলতে একটু প্লিজ পারমিশন দিন। মে আই কন্টিনিউ? অঙ্কন লাইনে আছে কি? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, আই এম অডিবল। আই থিঙ্ক কিছু একটা নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাভ উই লস্ট ইট? কানেকশনটা আনছে। অঙ্কন, ক্যান ইউ হিয়ার আস? ইয়েস আই ক্যান। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? ইয়া, রাইট নাও উই ক্যান। ইয়েস ইয়েস। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে ভারতবর্ষের এক একটা আইনে শিশুদের ডেফিনেশনটা এক এক রকম দেওয়া রয়েছে, কিন্তু খুব অদ্ভুত ভাবে এতদিন প্র্যাকটিস করতে গিয়ে বা অ্যাক্টিভিজম করতে গিয়ে আমি কোনো আইনে আজ অব্দি জেন্ডার নন কনফর্মিং বাচ্চাগুলোর জন্য একটা সেকশনও পাইনি, একটা লাইনও পাইনি। যেখানে কিনা 2013 সালের জাস্টিস ভার্মা কমিটির বা জাস্টিস ভার্মার করা সেই বিখ্যাত রিপোর্ট রেপ লজের উপরে, সেখানে কিন্তু রেপ পারপিট্রেটরকে কিন্তু জেন্ডার নিউট্রাল করা হয়েছিল ইন কেস অফ পক্সো। সেটা নিয়ে পর কিন্তু এটা পক্সোতে জেন্ডার নিউট্রাল করা হলেও পারপিট্রেটরের ক্ষেত্রে এবং ভিকটিমের ক্ষেত্রেও সেটা জেন্ডার নিউট্রাল করা হলেও তার বাইরে জেন্ডার নিউট্রালিটি বা জেন্ডার নন কনফর্মিং বাচ্চাগুলোর জন্য আমি একটা কিছু পাইনি। খুব মানে আমি একটা আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফের একটা ইনস্ট্যান্স দিয়ে বলছি যে আমাদের আজকে যখন একটা বাচ্চা এইভাবে যখন মলেস্টেশন হয় বা তার এরকম একটা জেন্ডার নন কনফর্মিং বাচ্চার উপর যখন মলেস্টেশন হয়, একটা সিডাব্লিউসি, একটা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি কতটা ইনসেন্সিবল হলে সেই বাচ্চাটাকে, আপনারা জানেন একটা সার্টেন প্রসিডিওর অফ ল আছে এবং তারপরে সেই বাচ্চাটিকে তার 164 হবার পরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্টেটমেন্ট রেকর্ডিং এর পরে তাকে কিন্তু সিডাব্লিউসির সামনে প্রেজেন্ট করতে হয়। সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে তার মা, তার বাচ্চাটির বয়স হচ্ছে 15 বছর, একটি ইনসিডেন্টের ব্যাপারে, তো ওর মামলাটা ওর হয়ে আমি অ্যাপিয়ার করেছিলাম। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি সিডব্লিউসি আমাদের কলকাতার একদম আশেপাশের অঞ্চলে, সেখানকার চেয়ারপারসন বাচ্চাটি যেহেতু জেন্ডার নন কনফর্মিং, ওর মধ্যে ট্রান্স ম্যাসকুলাইনিটি বিষয়টা, ম্যাসকুলাইন বিষয়টা ছিল, ও বাই বার্থ হচ্ছে ফিমেল অ্যাসাইন্ড অ্যাট বার্থ। সেক্ষেত্রে তার মা, এবং সে এরকম আমারই মতন পোশাক আশাক সে পরতে ভালোবাসে এবং তার এই ধরনের ব্যাপার সে পছন্দ করে, তো তার দোষটা কি ছিল যে সে তারই গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে একটি রোমান্টিক রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়ে এবং সেটা নিয়ে গ্রামের লোকের সমস্যা, এবং 10 জন মিলে গিয়ে ওকে বেধড়ক মার মেরেছিল, বেধড়ক মার।
মরে যেতে পারতো সেদিনকে, এবং শুধু মরে যাওয়া নয়, সঙ্গে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টও ঘটেছে। একটা সিডাব্লিউসি এরকম একটা ভিকটিম বাচ্চা তাদের সামনে যখন তাকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, তখন সিডাব্লিউসির চেয়ারপারসন putting his comment to that child's mother যে আপনি ওকে এরকম জামা কাপড় কেন পরান, ও এরকম জামা কাপড় কেন পরে, ও মেয়েদের মতন থাকবে। So this is our level of sensitivity, and this is the level of the persons, those who are representing in the child welfare committee. Child welfare. I'm marking this word. Mark. Welfare. So which kind of welfare is this? আমি তো একটা বাচ্চার কথা বললাম, এছাড়াও আরো এরকম প্রচুর বাচ্চা, এবং ইনফ্যাক্ট আমার স্কুলে এখন কয়েকজন টিচারের সঙ্গে আমার এখনো টাচ রয়েছে, এবং এরকম কোনো একটা বাচ্চার মধ্যে বিহেভিয়ারিয়াল চেঞ্জ হলে তারা আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন। মানে সত্যি কথা বলতে আমার আজকে খারাপ লাগে যে আমার টিচারদেরকে আমাকে সেগুলোকে বসে বসে ক্ল্যারিফাই করতে হয় যে ওই বাচ্চাটা কি হলে কি হতে পারে। তা এখন বাড়ির লোক তো বুঝছে না, তা এখন বাড়ির লোক বুঝবে কি করে? বাড়িতে একটা বাচ্চা কতক্ষণ থাকছে, ম্যাক্সিমাম টাইম তার ডেইলি অ্যাক্টিভিটি, তো মোস্ট অফ দ্য টাইম দ্যাট চাইল্ড ইজ ইন হিজ অর হার স্কুল। টিচারদেরকে একটু সেন্সিটিভ হতে হবে, এবং আমার মনে হয় আগামী দিনে এই চাইল্ড সাইকোলজিতে কিন্তু এই বিষয়গুলো ভীষণভাবে, জেন্ডার সেন্সিটাইজেশনের এই ইস্যুগুলোকে ভীষণভাবে আনা জরুরি, সেটা আমি মনে করছি। আর বাদ বাকি আমি আজকে আর বাড়াচ্ছি না, দিদি এইমাত্র বলে গেলেন যে সময় কম আছে, তো আমি এখানেই আমার বক্তব্য ছোট করেই শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। থ্যাংক ইউ অঙ্কন। আপনি আমাদেরকে বোঝালেন যে অলমোস্ট ট্রান্সজেন্ডার পিপল আর ভেরি মাচ ইনভিজিবল in the child protection laws, and thank you also for sharing your personal experiences. আমরা আজকে আমাদের প্রোগ্রামের একদম শেষে চলে এসেছি। আমি উর্মি ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করব তার কিছু কথা বলতে। উর্মি ম্যাডাম, আর ইউ হিয়ার? আমার মনে হয় আমরা উর্মি ম্যাডামের কানেকশনটা হারিয়েছি। ওয়েটিং ফর হার টু কাম ব্যাক। তো আজকের প্রোগ্রামে যা যা আমরা দেখলাম, বুঝলাম এবং অবশ্যই শিখলাম, তার সব থেকে যেটা বেশি স্ট্যান্ড আউট করেছে আমার কাছে সেটা হচ্ছে যে এই এজেন্সি ব্যাপারটা। সো নাও উই হ্যাভ শ্রীময়ী সেন রাম ম্যাম amongst us. Welcome, ma'am. Welcome. Welcome. Thank you so much. You've done a brilliant job. দারুণ সঞ্চালন করেছো, এবং প্রথমেই আমি তো এত শিখেছি সবার কাছ থেকে, প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে, এবং যারা ছোট ছোট কোয়েশ্চেন্স তুলে ধরেছেন তাদের থেকে, যে আমি মানে সমৃদ্ধ হয়েছি, আমি এইটুকুন বলতে পারি আর কি পুরো আলোচনাটা। তবে রক্ষার তরফ থেকে আমি বলতে পারি এটা ইট ক্যানট বি ওয়ান অফ ওনলি, we want to make it a continuous dialogue really, কারণ কাজ করতে করতে এবং কথা শুনতে শুনতে আমাদের অনেক কিছু শিখছি, জানছি, এবং আমরা কোয়ালিটি কেয়ার কিভাবে দিতে পারি এই কমিউনিটিকে, সেটাই আমার মনে হয় আলটিমেট এইম অফ রক্ষা উড বি দ্যাট। আমি অভিনবর থেকে যেমন শুনলাম যে নাথিং ইজ বাইনারি, and we are really, we have to have a rights-based approach. আবার সুবানার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা শুনে ভীষণই আমি কি বলবো বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, এবং তারপরে অঙ্কনের কথা শুনলাম যে যেই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি যাদের কাছ থেকে বাচ্চারা এবং গার্ডেনরা কি বলবো প্রোটেকশন, ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস প্রোটেকশন আপিল করে, তারাই কিরকম ইনসেনসিটিভলি হ্যান্ডেল করেছে ব্যাপারটা, করেছে ওর অভিজ্ঞতায়। ডক্টর গার্গ অ্যাজ ইউজুয়াল, ওনার কন্ট্রিবিউশন সম্বন্ধে আমি সচেতন, কিন্তু উনি যেভাবে সেন্সিটিভলি এবং স্পেসিফিক্যালি সব কিছু এক্সপ্লেন করলেন, আমার মনে হয় I think we need more sensitive doctors like him. And as he rightly said, that even medical science is evolving.
So we all have to also be in a continuous dialogue with the medical community as to how best we can impart good care to this community. আর মৈত্রীর কথা কি বলবো, ও ফার্স্ট আমাকে যেটা আমার মনে সত্যি লাগলো অনুরাগ মৈত্রীর কথা, যে আমাদের এডুকেশনটা কিন্তু পাল্টাতে হবে। and there are so many levels of hypocrisy in this society, সেগুলো আমাদের লেয়ার্স গুলো কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছে খুব ভালো করে। এবং we cannot just live in this opportunistic society, really we can't. তো বেসিক্যালি আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ, প্যানেলিস্টদের কাছে, রক্ষার টিমের কাছে ফর সাপোর্টিং মি। আর ইলাবোরেটলি সৌরভ, ইলাবোরেটলি সবাইকে নাম ধরে বলবো না, তবে প্রিয়াঙ্কা, সৌরভ, শাহনাজ, তোমরা ব্রিলিয়েন্ট, সবাই খুব ভালো কাজ করেছো। উর্মিদিকে আর কি বলবো, শি হ্যাজ অলওয়েজ বিন দেয়ার ফর মি। আর তাছাড়া দীপ, সোমা, ওরা তো আছেই। দীপ কনস্ট্যান্ট একটা কি বলবো মানে পুশ দিয়ে গেছে, এটা করো ওটা করতে পারো। থ্যাংক ইউ অল ভেরি মাচ। আমি ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা উর্মিদিকে বলবো। থ্যাংক ইউ উর্মিদি, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ। আজকের এই মনোজ্ঞ সন্ধ্যায় সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য অনেক আমাদের রক্ষার তরফ থেকে এবং মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। প্রিয়াঙ্কা, খুব বিচক্ষণভাবে তোমার এই পরিচালনা, ব্যাক স্টেজে আমাদের যারা টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিলেন, সৌরভ সরকার এবং শেহনাজ, তোমাদের দুজনকেই আমরা খুব অনেকভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। আর আমাদের স্পিকাররা যারা আজকে প্রেজেন্ট ছিলেন, তাদের কথা আর কি বলবো, অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আপনাদের এই অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেওয়ার জন্য। অনেক কিছু শিখলাম আর নতুন করে অনেক কিছুর ভাষা খুঁজে পেলাম মৈত্রী অনেক কথার মধ্যে। আমার যে কথাটা সব থেকে মন নাড়িয়ে গেল সেটা হলো language is a very, very important tool in any revolution. So how are we going to deconstruct language and create a language that's going to be inclusive, that's going to allow every individual to be who they are while maintaining their fundamental rights, the rights guaranteed in the Constitution, rights guaranteed as human beings, that they can love anybody, they can take up any profession, they can go anywhere, be whoever they want to be, just to allow people to be. So the language for that probably starts even before a life is embedded to begin. Thank you all. আবার আমরা নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি একসঙ্গে এক জায়গায় আসবো। We are going to see all of you again very soon. Thank you. Have a splendid night.